वन्दे पुरुषोत्तमम्। ऐसा नाम हमार कोई भेद न जाने, जो जाने रोमान। तोर नजर में जन्म हुई राधा स्वामी आए करो, जन्म सफल कर दे। यही नाम निज नाम है, मन अपनी धर दे। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लुक सके सौभागम अपार। गुप्त रूप जहाँ धुरिया राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम। पर बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बार में कर नाम, सदगुरु पादम धाम सतुनाम। दियो नदी जुगा दियो नाम, संत स्वरूप चोर निज धाम। आवे भोजल नाव लगावे, हमसे जीवन दिया चराए। शब्द दिराया सुरत बताई, करम भरम से लिया बताई। कोटि कोटि कर बंदोना, अरब करब दो तो। राधा स्वामी मिल गई, बोला भक्ति कसोत। भक्ति सुनाई सबसे नारी, सकते बनता है विचारी। सत्य पुरुष ते मधुबासा, संतन गावा सदा विलासा। सो घर दर्शाया गुरुपुरे, 3 बजे जहाँ चरतुरे। आगे अलग पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। इस पर आगम लख किनारा, संत सुरत कोई करत विहारा। कहा से डर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मावल सवारी। सूरत अति कर मगे नानी, करो सनामी जय सनामी। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बार में कर नाम, सदगुरु पादम धाम सतुनाम। गुरु बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बार में कर नाम, सदगुरु पादम धाम सतुनाम। गुरु बंदगी राधा स्वामी आगे। बार बार कर जोर कर, सविनय करो पुकार। साधु संग महिरे बनित, परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बोले जाओ, मन आरो चरण पान। प्रेम करे मैं गाओ, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुरन धुनि। नित्य करो तुम सेव, अचल भक्ति महिदेव प्रभु। दीनय नाथ, हाथ घात करो। अब रागो नित नाथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हरिमयी। प्रभु राखो मेरे राज, सुंदरी अवमय करब। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिना न दूसरा। अब करो दया करत कछु, तुम नारी अति विलम्ब के।
दया करो मेरे साइया ओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ वैसे नहीं के सब युद्ध पार दया करो मेरे साइया प्रेम की दात दुख सुख कुछ वैसे नहीं टूटे सब युद्ध पार बार बार करो जोर कर अभिनय करो पुकार साध संघ महिले बनित परम गुरु दाता साधु संग महिले बनित परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मण्डलमण्डलाकारं गतं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः महापुरं जगं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः रूपेण परिव्याप्तं चरैकं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु आदिं तत्त्वं न गुरु आदिं तपः तत्त्वज्ञान परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः वन्दात श्री जगन्नाथ जगद्गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु आदिनाधीश गुरु परम दैवतं गुरु परं परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानं मुक्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसाधीरक्षम् एकं नित्यं ब्रह्मचारं सर्वधीशकीभूतं अवातीतं ते गृहीतं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि জয় গুরু জয় গুরু দাদা। আজ ভাদ্র মাসের 30 তারিখ, 30শে ভাদ্র 1428। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। প্রভুর অপার দয়ায় আমরা সবাই প্রার্থনা করলাম। আজ খুব শুভ দিন, 1428 সালের 30শে ভাদ্র। এমনটি দিনে পরমপিতা 134 বছর আগে এই ধরাধামে দয়া করে এসেছিলেন। তাই এত আমাদের আনন্দ, তাই এত আমাদের তৃপ্তি। আমরা প্রভুর কাছে সবাই সেই শুভ দিনে যে তার শ্রীচরণে বসে আছি, এ প্রভুর অপার দয়া। তার দয়া বিশ্ব দুনিয়ায় প্রত্যেকটি জায়গায় তার দয়া বর্ষিত হচ্ছে। আজকের এই শুভ দিনে শুভক্ষরে যারা যারা উপস্থিত আছেন, প্রত্যেকের শ্রীবৃদ্ধিময় জীবন প্রার্থনা করি। আজকে যার দয়ায় এই অনলাইন সৎসঙ্গ আমাদের পাওয়া, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী দাদা, তার অপার দয়ায় আমরা এত বিস্তার লাভ করতে পেরেছি। আজকের শুভ জন্মদিন পরম পিতার। আজকের যিনি ভোগ নিবেদন করেছেন শ্রদ্ধায়া মা সন্দীপ্তা মণ্ডল, তার শুভ জন্মদিন আজ। সোনারপুর থাকেন শ্রদ্ধা বনমালীদা, তার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি এবং সামনের জীবন তার শ্রীবৃদ্ধিময় হোক, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি। উপস্থিত সবার মঙ্গল প্রার্থনা, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব শান্তি মঙ্গল প্রার্থনা। যার জন্য এত কিছু পরম পূজ্যপাদ শ্রী দাদা, তার অমৃত জীবন প্রার্থনা করি। তিনি সুস্থ আছেন বলে আমরা সুস্থ আছি, তার সুস্থতা প্রার্থনা করি পরম দয়ালের শিলাতুল চরণে। এই উদ্দেশ্যে আমরা কিছুক্ষণ নাম করব। নামের সময় হলো।
ওং ব্রহ্ম পরব্রহ্ম অকুল মালিক রাধা স্বামী দয়ালের শ্রীচরণে প্রণাম। দয়াল করুণাময় দয়াময়, তার ইচ্ছাই মঙ্গল। আজকে প্রভুর কাছে আমরা শুভ জন্মদিবস 134তম, তার সেই শুভ জন্মদিবসে সবাই আমরা তার শ্রী পাদপদ্মে বসে থাকতে পেরে সমৃদ্ধ লাভ হচ্ছি। আজকের প্রভু স্বয়ং মালিক, তিনি অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন। আমরা তার শ্রী পাদপদ্মে সবাই তার মতো করে এগিয়ে যাব। এবার প্রভুর শ্রী পাদপদ্মে শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবুরা তারা উপস্থিত থাকবেন। প্রথমে অমৃত গ্রন্থাদি পাঠ হবে, তারপর সঙ্গীত হবে, তারপরে তার অমৃত কথা শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবুরা পরিবেশন করবেন। অমৃত গ্রন্থের মধ্যে প্রথমে সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করছেন শ্রী শ্রদ্ধেয় ডক্টর শম্ভু দে দাদা, হুগলি থেকে। তারপর আরেকটি অংশ পাঠ করবেন উমাশঙ্কর শাসমল দাদা। আর আমি অনুরোধ রাখবো ডক্টর সুবোধ সেন দাকে, যদি কেউ অনুপস্থিত থাকে আপনি পাঠ করে দেবেন। প্রথমে শম্ভু দে দাদা, হুগলি থেকে, ডক্টর শম্ভু দে। তার জায়গায় আরেকটি বাণী পাঠ করছেন ডক্টর উমাশঙ্কর শাসমল দাদা, দক্ষিণ জয় গুরু কলকাতা। দাদা। জয় গুরু। আগে উমাশঙ্কর দা আপনি পাঠ করে দেন। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সহস্র লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয়েও না, সাবধান হও, ঠকবে। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কে তোমার কেন্দ্রীয় নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলে পেতে হবে তা। যদি সাধনায় উন্নতি করতে চাও তবে কপটতা ত্যাগ করো। কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে। অল্প বিশ্বাসে দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়। তুমি লাখ গল্প করো, কিন্তু প্রকৃতি উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনো লাভ করতে পারবে না। কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নিরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কারণ মুখ খুললে কি হয়, হৃদয় ভাবের স্ফূর্তি হয় না। অমৃতময় বাড়ি কপটের নিকট তিক্ত লবণাময়, তীরে যাইও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। সরল ব্যক্তি ঊর্ধ্ব দৃষ্টিসম্পন্ন চাতকের মতো, কপটি নিম্ন দৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মতো। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক। বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্ন দৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মতো হওয়ায় লাভ কি? কপট হয়েও না, নিজে ঠকো না, অপরকে ঠকিও না। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম। খুব সুন্দর করে ডক্টর উমাশঙ্কর শাসমল দাদা তিনি পাঠ করলেন। আমরা সমৃদ্ধ হলাম পাঠ শুনে, এবং তিনিও পাঠ করে সমৃদ্ধ হলেন। আজকে সত্যি খুব পবিত্রতম দিন, প্রভুর অপার দয়া। এই দিনটি আমরা তার শ্রীপাদপদে থাকতে পারছি, প্রভুর অপার দয়া। আপনি খুব ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। জয় গুরু দাদা। এবার প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে তারই অমৃত গ্রন্থ পথে করি পাঠ করছেন ডক্টর অরুণ সরকার দাদা, মালদহ থেকে। জয়গুরু জয়গুরু দাদা, জয়গুরু। আজকে এই শুভ জয় গুরু। দিনে আমি প্রভুর গ্রন্থাদি পাঠ করতে পেরে আমার জীবন ধন্য বলে মনে হচ্ছে। আজকে এই পুণ্যতির দিনে পৃথিবীতে এসছে আমাদের দুঃখ মোচন করতে। যাই হোক, পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের পথের করি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করছি। অন্যের বিপদে পড়লে সেই বিপদের সুযোগ নিয়ে তাকে আরো বেঘোরের আবহাওয়ায় ফেলে ভীতত্রস্ত করে তোলো। আগ্রহদীপ্ত মক্ষমেশ্বরে উপকারের ভাওতা দিয়ে নিংড়ে অর্থ বের করে নিয়ে নিজের স্বার্থ পূরণ করা, এই হচ্ছে দরিদ্রতার প্রেতপ্রম দক্ষশীল মূর্তি। অংশস্তে অংশস্তে অংশস্তে, পৃষ্ঠা 86, বাণী 134। জয় গুরু দাদা, জয়। জয় গুরু অরুণদা, খুব সুন্দর করে আপনি পাঠ করলেন। আপনি প্রতিদিন থাকেন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার, প্রভুর অপার দয়া আপনার শ্রীবৃদ্ধিময় মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। এইভাবে আপনি এগিয়ে যান। আর
সবাইকে সুস্থ রাখেন। জয় গুরু অরুণদা। এবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃত গ্রন্থ চলার সাথেই পাঠ করছেন শ্রদ্ধেয় ডক্টর কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস দাদা, সোনারপুর রাজপুর থেকে। জয় গুরু। প্রত্যেককে আমার জয় গুরু জানিয়ে আমি পরম প্রেমময় ঠাকুর শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্রের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। বিষয়: ধর্মে পারিপার্শ্বিক ও বেঁচে থাকা বৃদ্ধি পাওয়া। তুমি ধার্মিক, নিয়ত ভগবানের আরাধনা করিতেছ, পূজা সন্ধ্যা আহ্নিক লইয়া বিব্রত, অথচ সেবা অর্থ ঐশ্বর্য জীবন যশ বৃদ্ধি তুষ্টি পুষ্টি ইত্যাদি তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছে না। আর তোমার পারিপার্শ্বিক তোমাতে উপযুক্ত প্রকারে এইগুলি পাইয়া সমৃদ্ধ হইতেছে না। বুঝিও তোমার ধর্ম আড়ম্বরে বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে আমন্ত্রণ করো নাই। তাই তুমি ও তোমার পারিপার্শ্বিক উভয়ই ধর্ম হইতে বঞ্চিত হইতেছ। বাণী সংখ্যা 97। বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তম। খুব একটা প্রাসঙ্গিক বাণী তিনি পাঠ করেছেন। যে ধর্ম আমাকে বৃদ্ধি করে, যে ধর্ম পরিবেশকে বৃদ্ধি করে, এমনটি করে পরমপিতা ধর্ম প্রতিস্থাপন করতে বলেছেন আমার হৃদয়ে। অমৃত অমৃত, খুব সুন্দর অংশ পাঠ করেছেন ডক্টর কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস দাদা। আমি প্রভুর শ্রী রাতুল চরণে তার শ্রীবৃদ্ধিময় জীবন প্রার্থনা করি, তিনি এইভাবে আমাদের সমৃদ্ধ করবেন এবং তার পরিবারের সবার সুস্থতা প্রার্থনা করি। জয় গুরু দাদা। এবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃত গ্রন্থ স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র পাঠ করছেন সুন্দরবন বাসন্তী থেকে শ্রী শ্রী ঠাকুরের কর্মী মানুষ ডক্টর কমলেন্দু মণ্ডল দাদা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ। স্বাস্থ্য আমার ব্যস্ত হলো সুস্থ হবার তরে, সুস্থ থাকবার আচরণের সদাচার, তাই সদাচার পালন করো, সুস্থ থাকো। যারা অযথা নিজের শরীরকে কষ্ট দেয় বা নির্যাতন করে, তা যদি সত্তাপোষণই না হয়, তাদের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরের জীবন্ত আশীর্বাদকে নিপীড়িত করে তোলে। সে পীড়ন ঈশ্বরকে স্পর্শ করে। বাণী নম্বর 1, 2 এবং 17। সঙ্গীত হয় শ্বাসের ব্যায়াম, দেহের ব্যায়াম নাচে, এই ব্যায়ামই সহজ ব্যায়াম, নাই কিছু এর কাছে। মনটা দুষ্ট হলেই জানিস রোগের আঁঠাল হয়, ওইটাকে তুই এড়িয়ে চলিস, করবি ব্যাধি জয়। শ্রীবিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করিস শরীরটাকে, সহনপটু সুস্থ রাখিস, বিধি মাফিক চালাস তাকে। সদাচারে রত নয়, পদে পদে তার ভয়, সদাচারে রত নয়, পদে পদে তার ভয়। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তম। অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে এবং শ্রী শ্রী ঠাকুরের উপরে ভরসা করে তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার থাকেন এবং অমৃত অংশগুলো তিনি আমাদেরকে শোনান। তিনিও সমৃদ্ধ হন, আর আমরা যারা শুনতে পাই এই প্রভুর অমৃত কথা, আমরা সমৃদ্ধ হই। এমনটি প্রভু দয়া করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করছেন। অত্যন্ত আজকে শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃত অংশটা তিনি পাঠ করলেন, আজকের যা জগৎবাসী মানতে বাধ্য হয়েছে। তাই জগৎবাসীর যারা জীব, শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আজকের রক্ষা পেয়েছে। শ্রী শ্রী ঠাকুর এমন করে যা বলেন তা আমাদের বুঝতে 100 বছর দেরি হয়ে যায়। আমরা যদি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি তাহলে আমি রক্ষা পেতে পারি। তাই প্রভুর কথা আমাকে মানতেই হবে। এতক্ষণ ডক্টরবাবুরা পাঠ করলেন। আরেকজন ডক্টরবাবুকে আমি আহ্বান করছি, ছত্তিশগড় থাকেন ডক্টর শ্যামল কুমার সেন, তিনি স্বাস্থ্য সূত্র থেকে পাঠ করছেন। ডক্টর শ্যামল কুমার সেন, তাকে ফোন করা হয়নি, অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে সবাই যদি অভ্যস্ত হয়ে উঠি যে তার বাড়ি পাঠ করার সুযোগ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সত্যি আমরা সমৃদ্ধ হই। এতক্ষণ যারা যারা বাড়ি পাঠ করলেন প্রত্যেকের আবারও শ্রীবৃদ্ধিময় মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। এবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃত সঙ্গীত কথা দিয়ে ডক্টরবাবুরা পরিবেশন করবেন। থাকবেন বাংলাদেশ থেকে ললিত মোহন দেবনাথ দাদা,
শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃত কর্মী মানুষ, তাকে আমরা পাবো ডক্টর অভিরূপ মণ্ডল দাদাকে। কাকদ্বীপ শ্রীমন্দিরে তিনি দায়িত্বে আছেন এবং তিনি শ্রী শ্রী ঠাকুরের দীক্ষাদাতা কর্মী। তিনি থাকবেন শিশির মণ্ডল দাদা জলপাইগুড়ি থেকে, শ্রী শ্রী ঠাকুরের দীক্ষাদাতা কর্মী, এবং অভিরূপ মণ্ডল কাকদ্বীপ থেকে। আমরা অবশ্যই অপেক্ষা করব সবার জন্য। প্রভুর শ্রী রাতুল চরণে বসে থাকাটাই, অপেক্ষা করাটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শ্রীবৃদ্ধি। তাই আমরা শ্রীবৃদ্ধিময় যিনি, তিনি আমাদেরকে শ্রীবৃদ্ধি করছেন, আমরা অমৃত পাবো। একটা কথা তিনি যে শুধু ডক্টরবাবু কমলেন্দু বললেন যে শিবিরগৃহের মন্দির ভেবে যত্ন করিস শরীরটাকে, সহনপটু সুস্থ রাখিস বিধি মাফিক চালাস তাকে। আজকের এই বাণীটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, অত্যন্ত অমৃত। আমরা যারা যারা শ্রী ঠাকুরের শ্রী পাদপদ্মে এসেছি, প্রতি মুহূর্তে আমার এই শিবিরগৃহ মন্দিরটাকে যদি যত্ন করতে পারি, তাহলে আমি রক্ষা পাবো। আর প্রভুর কাজ এই যন্ত্র দ্বারা হবে, সেই যন্ত্রটা সহনপটু থাকলে তবেই কাজ করা যায়। বহু জন্মের সক্রিয় থাকলে তার দীক্ষা নেওয়া যায়, আরো আরো সক্রিয় থাকলে তার কাম করা যায়। এবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী পাদপদ্মে প্রথম সঙ্গীত নিবেদন করছেন শ্রদ্ধা মা ডক্টর জ্যোতি পোদ্দার মা। তাকে আহ্বান করছি, আপনি আসেন মা, প্রথম সঙ্গীতটি করেন। জয় গুরু সকলকে। আগে মা, জয় গুরু মা। ঠাকুরের জন্মদিন, আগে ঠাকুরের শ্রীচরণে এই গানটি নিবেদন করছি। চড়েছি যে নামের তরি, ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শনে, এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি, ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শনে, এবার তোমার দেশে। তুমি যখন আছো সাথে, ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে, তুমি যখন আছো সাথে, ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে, ডুববো না তো মাঝ দরিয়ায়, রইব সদাই ভেসে। তুমি দয়াল পৌঁছে দিতে এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি, ভবসাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শনে, এবার তোমার দেশে। নিত্য তুমি দাও গো দয়াল সব কুলে কুল, নিত্য তুমি দাও গো দয়াল সব কুলে কুল, অভয় প্রেমে দূর করে দাও চলার পথের ভুল, অভয় প্রেমে দূর করে দাও চলার পথের ভুল। ওগো ঠাকুর অনুকূল, ওগো ঠাকুর অনুকূল। তুমি যখন কান্ডারে মোর সার জেনেছি মনে, তুমি যখন কান্ডারে মোর সার জেনেছি মনে, মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার শনে, মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার শনে। বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভোলে সকল ত্রাসে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভোলে সকল ত্রাসে। মুক্ত অবাধ চলায় শান্তি স্বস্তি ওঠে এসে, মুক্ত অবাধ চলায় শান্তি স্বস্তি ওঠে এসে। ভরবে পরানো বিন আশায় তোমায় ভালোবেসে, চড়েছি যে নামের তরি, ভবসাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শনে, এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি, ভবসাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শনে, এবার তোমার দেশে।
তুমি যখন আছো সাথে, ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে। তুমি যখন আছো সাথে, ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে। ডুববো না তো মাঝে দরিয়ায়, রইব সদাই ভেসে। তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি, ভবসাগর দিয়ে পারি। যাব দয়াল তোমার শনে, এবার তোমার দেশে। যাব দয়াল তোমার শনে, এবার তোমার দেশে। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু মা। অমৃত, অমৃত শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ দান, আচার্য পরম্পরা। আজ আমরা আর অরফ্যান হয়ে গেলাম না, অনাথ হয়ে গেলাম না। শ্রী শ্রী ঠাকুর জীবন্ত রয়েই গেলেন। আজ তিনি লীলা করছেন আচার্য পরম্পরায়। আমার আচার্যদেব এই কথাগুলো বলে দিচ্ছেন। তুমি যখন আছো সাথে, ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে। ডুববো না কো মাছ দরিয়ায়, আমরা মাছ দরিয়ায় ডুববো না। আমরা সবাই শ্রী শ্রী ঠাকুর দয়া করে আচার্য পরম্পরা রেখেছেন। আচার্যদেব আমাকে হাত ধরে সেই মাছ দরিয়া থেকে, প্রচণ্ড বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করলেন। তা আজকের আর বলা অপেক্ষা থাকে না। যখন সমস্ত পৃথিবী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নেয়, সারা পৃথিবীতে চিতা জ্বলছে, তখন শ্রী শ্রী ঠাকুর তার ছত্র ছায়ায়, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা সেই ছত্র ছায়া ধরে আমাদেরকে রক্ষা করলেন, ত্রাণ দিলেন। তুমি যখন আছো সাথে, ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে। কোনো ভয় নাই। চলেছে যে নামের তরি, এবার তার সঙ্গে আমরা যাচ্ছি। তিনি আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন সেই অমৃত পথ। সেই পথ আমার জীবনের একমাত্র পথ, একমাত্র পাথেয়, একমাত্র গন্তব্য, তার দিকে যাওয়া। তিনি নিয়ে যাচ্ছেন অমৃত, অমৃত। আমার মা সুন্দর মিষ্টি গলায় সুন্দর করে শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃত বর্ষণ করলেন। আমরা সমৃদ্ধ হলাম, তৃপ্তি পেলাম। মা ডক্টর মা, তিনি শ্রী শ্রী ঠাকুরের সেবা জানে, তাই আমার মা যেখানে যাবে সেখানে আলোময় আলো হয়ে উঠবে, সেই ঘর আলো হয়ে উঠবে। তুমি খুব ভালো থাকো মা। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি এইভাবে তুমি প্রভুকে ভালোবেসে এগিয়ে যাও, অনেক দূর এগোতে পারবে মা। জয় গুরু মা। জয় গুরু মামা। জয় গুরু মা। তিনি হলেন সুন্দর, তার সঙ্গে আমরা যুক্ত হইতে পেরেছি, তাই আমরা এত সুন্দর থাকতে পেরেছি। তিনি হলেন সত্যম শিবম সুন্দরম। আমাদের সেই সত্তাকে তিনি সুন্দর করছেন, শিবময় করছেন। প্রভুর অপার দয়া। এবার গান শুনবো। গান শোনার আগে আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃতের সেবক ডক্টর ললিত মোহন দেবনাথ দাদাকে আহ্বান করব। কার্তিক দা, আপনি থাকবেন, আপনি একটা সঙ্গীত করবেন মাঝখানে। আমরা বাংলাদেশ থেকে আছেন শ্রদ্ধেয় ডক্টর ললিত মোহন দেবনাথ দাদা। আমরা সত্যিই প্রভুর অপার দয়া পেলাম। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ যাওয়া এটা চাটিখানি কথা নয়, একটা দীক্ষা আমার জীবনকে বাংলাদেশ পৌঁছে দিল। বাংলাদেশ থেকে আমরা সেই শব্দ পাচ্ছি ইন্ডিয়াতে বসে। এ প্রভুর অপার দয়া। আমরা আহ্বান করছি ডক্টর ললিত মোহন দেবনাথ দাদাকে, তাকে আধ ঘন্টা পেলে খুব সমৃদ্ধ হব। আগে ডাক্তারবাবু। জয় গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই তার লীলা সঙ্গিনী পরমারিত জগৎ জননী শ্রী বর্মা শ্রী চরণে। প্রণাম জানাই সৎসঙ্গের প্রথম আচার্যদের প্রধান আচার্যদের পরম পূজ্য পাদ শ্রী বর্দার শ্রী চরণে। প্রণাম জানাই সংঘাচার্য বর্তমান আচার্যদের পরম পূজ্য পাদ শ্রী দাদার শ্রী চরণে। প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ বাবাজার শ্রী চরণে। প্রণাম জানাই পরম পূজ্য নবীন্দ্র শ্রী চরণে এবং ঠাকুর বাড়ির প্রতি প্রত্যেকের আতুল চরণে প্রণাম জানাই। এবং যারা আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত আছেন সবার প্রতি রইল আমার যথাযোগ্য স্থানে আনন্দ জয় গুরু প্রণাম এবং ছোটদের প্রতি রইল আমার স্নেহ ভালোবাসা। আসলে আমি কিন্তু একটা জিনিস বারবারই বলি, আমি এসপিআর নই দাদা, এটা একটু কারেকশন করবেন। আমি সত্যেন ব্রতধারী। সে যাই হোক, আমাকে যে বারবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, আমার পরম শ্রদ্ধেয় ফিরোজ দা গত সপ্তাহে আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু আমি পারিনি আমার ব্যস্ততার কারণে।
তো তিনি আমাকে হতে বেশি ভালোবাসেন। এটা আমার পরম সৌভাগ্য যে আজকে সে সোনারপুরের সৎসঙ্গে উপস্থিত হতে পেরেছি। কারণ এটা করোনা না হলে আসলে যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের যে মহামিলন, সে মিলন কখনো সম্ভব হতো না। আমরা আগে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সৎসঙ্গ করতাম, নির্দিষ্ট দাদাদের বারবারই দেখতাম, কিন্তু এতে আরো যে প্রতিভা রয়ে গেছে সৎসঙ্গে, আমার পীযুষদাকে দেখলে বোঝা যায় যে তিনি যেভাবে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন, সবাইকে যে আনন্দের যে মেলা বই দিচ্ছেন সবার জীবনে, যে আনন্দের হাট তিনি রচনা করেছেন এতদিন ধরে, যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেছেন, এটা চারটিখানি কথা নয়। আমার পক্ষে তো কোনোদিনই সম্ভব হতো না। এরকম কজন পারবেন আমি জানি না, এইভাবে নিরলস ভাবে প্রথম থেকে লেগে থাকা এবং সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা ইষ্টপথে। এই যে যাজন, এটা যাজনের একটা বড় অংশ। আমরা অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছি, ঠাকুরের অনেক না জানা তথ্য জানতে পারছি অনলাইনের মাধ্যমে। করোনা কিন্তু একটা আশীর্বাদ স্বরূপ আমাদের কাছে। যদিও আমরা অনেক স্বজন হারিয়েছি, অনেকে আক্রান্ত হয়েছে করোনায়, কিন্তু তার যে একটা ভালো দিক, তার যে একটা শুভ দিক, সেটা কিন্তু আমরা মর্ম উপলব্ধি করতে পারছি। করোনা হয়তো একসময় চলে যাবে, কিন্তু এই যে স্মৃতি, এই যে সুখ স্মৃতি, যে মধুর মিলন, এটা সারা জীবন আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিনে আমরা আমাদের কিন্তু এটা স্মৃতির আঙ্গিনায়, স্মৃতির পটে কিন্তু এটা বেশি উঠবে। সে দাদাদের অমৃত কথা, সে আমার পীযুষ দা, সে আমার শিশির মন্ডল দা, অভিরূপ দাদা, হ্যাঁ, যারা আছেন তাদের ইষ্ট প্রসঙ্গ আমাকে কিন্তু খুব অভিভূত করে। আমি দিন দিন প্রেরণা পাই, তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি। তো যাই হোক, আজকের যে ভাদ্র পরিক্রমার আজকে শেষ দিন, 30শে ভাদ্র, এই দিনটিতে পরম দয়াল অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই ধরাধামে। মানুষের দেহ নিয়ে তিনি আসছিলেন। তাই আমরা অনেকে ভুল করে থাকি, হ্যাঁ, শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর ছেলে অনুকূল চক্রবর্তী অনেকে মনে করে থাকি। তিনি কিন্তু তাই নয়, তিনি ছিলেন অবতারী। তিনি স্বয়ং নিজে এসেছেন এবার। তিনি দিন দুনিয়ার মালিক, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তিনি ধরা তো দেন না, তাকে তিনি সহজে কিন্তু ধরা দেন না। তাই তো যে পদ্মার সেদিন, যেদিন জন্ম হয় এই দিনটিতে ঠাকুরের, সেদিন পদ্মার জেলেরা ভাবছিলেন চক্রবর্তী বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। তারা আগুন নিভাতে আসছিলেন, আগুন নিভাতে এসে দেখে সে আলোকিত একজন শিশু কিলকিলিয়ে হাসছে। যেখানে জন্মের পরে সব শিশুরা এই কাঁদে, তিনি হাসছিলেন। তিনি হাসছিলেন এই কারণে, তিনি সারা পৃথিবীর দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। পৃথিবী আজকে অত্যাচার অনাচারে কিন্তু জর্জরিত। সেই জর্জরিত মানুষকে বাঁচানোর জন্য ওই যে ভবসাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য নামের তরী দিয়ে যে মাটি গান করছিলেন, সে নামের তরী তিনি এবার নিয়ে আসছেন। সে নামের তরী দিয়ে আমরা ভবসাগর পার হতে হবে। এই পৃথিবীটা কিন্তু খুব বিপদ সংকুল জায়গা, এটা কণ্ঠকান্ডের জায়গা, এটা কুসুম দ্বারা আবৃত নয়। প্রতি মুহূর্তে আমাদের কিন্তু রোগ যন্ত্রণা, বিভিন্ন সমস্যা কিন্তু জর্জরিত করছে। সেই জর্জরিত অবস্থা থেকে আমরা যাতে রক্ষা পেতে পারি, তিনি এই জন্য এবার নামের তরী, প্রেমের তরী নিয়ে আসছেন আমাদের যে সংসার নামক ভবসাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য। তাহলে আজকের দিনে আমরা যদি একটা বিষয় খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করি, আমাদের সমস্যাটা কি? আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা যে পরিবেশ নিয়ে থাকি, গাছপালা, জীবজন্তু, আমি খুব গভীরভাবে যে জিনিসটা চিন্তা করলাম নিজে নিজে, সেই সমস্যার মূলে রয়েছে আমরা মানুষ। সেই সমস্যা কিন্তু পশু পাখি, গাছপালা বা পাহাড় পর্বত নয়, আমাদের পরিবেশের জন্য উপাদানগুলো, সেগুলো সমস্যা নয়। আজকের দিনে, আজকের পৃথিবীতে সমস্যাটা হচ্ছে শুধু মানুষ। মানুষের সৃষ্টি অনাচার। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন ভেজালে দেশ ভরে গেছে। এই যে করোনার টিকা তো ভেজাল, করোনার যে মাস্ক আমরা পরি সেই মাস্কও ভেজাল। আমরা সবজি কিনতে যাব সেখানে ফরমালিন, আমরা ফল কিনতে যাব সেখানে ফরমালিন, আমরা ভেজাল চিকিৎসক পাচ্ছি, ভেজাল ইঞ্জিনিয়ার পাচ্ছি,
সেই রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে, সেখানে সঠিক পরিমাণ আমরা উপাদানগুলো দিচ্ছি না। আমরা ওষুধ তৈরি করছি, সেখানে সঠিক পরিমাণ আমরা দিচ্ছি না। আমরা চিকিৎসা করছি, সেখানেও আমরা ব্যবসার কথা চিন্তা করছি, মানুষকে মারার চিন্তা করছি। যে পেশায় আসি না কেন, যে প্রশাসক হই, আমরা মানুষকে সেবা দিচ্ছি না। মানুষের তালে একটা প্রতিবন্ধকতার অন্যতম কারণ। কিন্তু মানুষ, ঠাকুর বলছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসদাকে এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে, যতদিন ভালো মানুষ পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে না, ততদিন কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, পৃথিবীর স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। সে ভালো মানুষ সৃষ্টি করতে হবে। সে ভালো মানুষ কিন্তু ইউনিভার্সিটি কলেজে তৈরি হয় না। ইউনিভার্সিটি কলেজে যদি ভালো মানুষ তৈরি হতো, তাহলে কিন্তু সারা পৃথিবীতে আজকে আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে এত উন্নত হওয়ার পরও এত মানব সৃষ্ট, এত অত্যাচার, এত ধ্বংসলীলা আমাদের দেখতে হতো না। জ্ঞান বিজ্ঞানে মানুষ কিন্তু আজকে চাঁদের দেশে চলে গেছে, রকেট তৈরি করছে, সাবমেরিন তৈরি হচ্ছে। সে যে মোবাইল ফোন, আগে শুধু কথা শোনা যেত, এখন ছবি দেখা যাচ্ছে, বার্তা প্রেরণ করা যাচ্ছে, কত কি হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে। কিন্তু আমরা কি সত্যিকারের মানুষ হতে পেরেছি? কারণ আমাদের গোড়ায় গলদ। ঠাকুর বলছিলেন মানুষ সৃষ্টি করতে হলে কম্প্যাটিবল ম্যারেজ দরকার। সে কম্প্যাটিবল ম্যারেজ না হলে কিন্তু পৃথিবীকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। আমাদের সেই ডিগ্রি, আমাদের সেই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা মানুষকে রক্ষা করতে পারবে না। আজকে যখন আমরা চিন্তা করি, আজকের দিনে বসে এই যে গ্রিন হাউস ইফেক্ট, সূক্ষ্মভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন, আজকে যে পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে, কোথাও বলা হচ্ছে নিম্নাঞ্চলগুলো ডুবে যাবে, মেরুর বরফ গলছে, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিগুলো সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসছে। এইটাও আমাদের ম্যান ক্রিয়েটেড প্রবলেম। কারণ আমরা যারা ধনী দেশগুলো তাড়াতাড়ি ধনী হওয়ার জন্য কি করছে, সেই গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো শিল্প কারখানার নামে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে আজকের যেখানে কানাডাতে একসময় বরফ পড়ত, সেই বরফের জায়গায় এখন দেখা যাচ্ছে এমন উত্তপ্ত হচ্ছে, 50 ডিগ্রির উপরে তাপমাত্রা হচ্ছে। আমি গিয়েছিলাম সেই ভ্যাঙ্কুভারে, দেখেছিলাম সেই বরফের অবস্থা, বরফ এবং বৃষ্টি একসাথে ছিল। কিন্তু সেই কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের মানুষ গরমে অতিষ্ঠ হয়ে জলের মধ্যে ডুবে আছে মাথা বের করে দিয়ে। সে দৃশ্য আপনারা দেখেছেন সবাই। তাহলে এই যে দৃশ্য, কোথাও ভূমিকম্প, কোথাও জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, এবং সেই বিদ্যুৎ চমকানোর কারণে, বজ্রপাতের কারণে যে মানুষ মারা যাচ্ছে, তার কারণ কি? এত মানুষ তো পৃথিবীতে কখনো মারা যায়নি। কারণ হচ্ছে আমরা সেই গাছপালা আমরা রক্ষা করতে পারছি না, আমরা কেটে নিচ্ছে গাছপালা। ঠাকুর যেখানে যে পাবনা হেমায়তপুর থাকতে একটা জ্বরে গাছের ডাল ভেঙে গিয়েছিল, ঠাকুরের সে কি আকুতি, সে গাছের ডালটা তিনি আবার ব্যান্ডেজের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদান দিয়ে সে গাছের কাছে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান আছে পরম পূজ্যপাদ দাদা, আমি শুনেছি কৃষ্ণনগর স্বস্তি শিবিরের যখন তিনি গিয়েছিলেন সর্বভারতীয় ঋত্বিক কনফারেন্সে, তারা নাকি গাছ কেটে নৌকো তৈরি করে কি একটা করেছিলেন, এটা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য। তিনি কিন্তু খুব মর্মাহত হয়েছিলেন, বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, খুব তিরস্কার করেছিলেন যারা এই কাজটি করেছে। যার প্রেম, আমরা তো মনে করি একটা গাছ, সেটা আর কি। তাহলে তিনি এটা ঠাকুরের যেরকম ছিল সেই বোধ এবং সেই মমত্ব আমরা সেটা আচার্য পরম্পরার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তো যে কথাটা বলছিলাম, পৃথিবীতে এই সমস্যা, এই যে গ্রিন হাউস ইফেক্ট এবং যে তাপমাত্রা বাড়ছে, সেটাও কিন্তু আমাদের মানুষের সৃষ্টি, আমাদের বৃত্তি প্রবৃত্তির কারণ। আমরা ধনী হতে চাই, আমরা পরিবেশের উপাদানকে বাঁচতে দিতে চাই না, গাছকে, লতা পাতাকে আমরা বাঁচতে দিতে চাই না, তাদেরও জীবন আছে। তাই তো পরম পূজ্য বদ্দা বলেছিলেন, মানুষ মানুষকে ক্ষমা করতে পারে, প্রকৃতি কাউকে ক্ষমা করে না। তো প্রকৃতি সেই ভয়াল থাবা আমরা আজকে বুঝতে পারছি।
ঠাকুর বারবার বলেছিলেন মাছ মাংস খাস না, পেঁয়াজ রসুন মাদক চা। আমাদের সেই বাণীগুলো, সেই ঠাকুরের দিব্য বাণীগুলো আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে না। একজন মানুষই যথেষ্ট পৃথিবীকে সারকার করে দিতে, পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে। যেই মানুষটি সেই জীবজন্তুর মাংস খেয়েছিল, পতিত আছে, সেই মানুষটি থেকে আজকে করোনা ভাইরাস কিন্তু সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাহলে এই যে সারা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে, তাহলে একজন মানুষে কিন্তু যথেষ্ট পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য। এই জন্য ঠাকুর বারবার কিন্তু ভালো মানুষ সৃষ্টি করার জন্য বলেছিলেন। তাই তো তিনি বলেছিলেন, তুমি ঠিক জানো যে তুমি তোমার নিজ পরিবারের, দশের এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। তাহলে আমিই দায়ী, সবকিছুর জন্য আমি দায়ী, আমি একজনে দায়ী। আগে কোনো এক সময় আমাদের 91টি পরিবার ছিল, দাদু ঠাকুমা, ভাই বোন, কাকা জেঠা সবাই মিলে একসাথে সুখে শান্তিতে বসবাস করতাম। কিন্তু কালক্রমে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার কারণে, আমাদের পরিস্থিতির কারণে, স্বার্থপরতার কারণে আমরা এমন হয়ে গেছি, আমরা দুজন স্বামী স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে এই অবস্থায় চলে আসছি যে যান্ত্রিক যুগে। কারো প্রতি কারো মায়া মমতা নেই, ভালোবাসা নেই, স্নেহ নেই। এবং বাবা মাকে আমরা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসছি, তাও খবর নিচ্ছি না। শুধু সেখানে না, এই যে স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে একসাথে বসবাস করছে, তাতেও আবার বাঙ্গন ধরে গেছে। তাতেও দেখা যাচ্ছে কোনো এক সময় স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখন আমরা একাকী জীবন যাপন করছি এবং ছেলে মেয়েগুলো অনাথ আশ্রমে মানুষ হচ্ছে। এই যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি, এই যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির কারণ, একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের জীবন্ত আদর্শ আমাদের কাছে নাই। এবং সেই প্রতিলোমজ সন্তান যদি পৃথিবীতে আসে ইনকম্পিটিবল ম্যারেজের কারণে, যতই আমরা দীক্ষা নেই না কেন, সেই প্রতিলোমজ সন্তানের যে ভয়াবহতা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এই জন্য ঠাকুর বারবার ম্যারেজ রিফর্মের কথা বলেছেন। আপনারা একটু চোখ খুললেই দেখতে পাবেন আশেপাশে সেটা কিন্তু ভরপুর। আজকে শান্তি নেই কোথাও। সে রাবণ কংস কিন্তু এখন ঘরে ঘরে তৈরি হয়ে গেছে। ওই একমাত্র কারণ ওই আমাদের ইনকম্পিটিবল ম্যারেজের কারণে। ভালো সোলগুলো পৃথিবীতে আসছে না। ভালো সোল পৃথিবীতে না আসলে পৃথিবীর শান্তি কিন্তু, স্বস্তি কিন্তু আসবে না। এই জন্য একমাত্র কাজ হচ্ছে মানুষ তৈরি করা, ভালো মানুষ। ভালো মানুষ তৈরি করলে পরে দেখবেন পৃথিবীটা অটোমেটিক ঠিক হয়ে গেছে। আর ঠাকুর এবার কিন্তু বাসা পড়ার মন্ত্র নিয়ে আসছেন, মূল মন্ত্র নিয়ে আসছেন, নিয়ম নিয়ে আসছেন। আর ঠাকুর বললেন বাসা পড়ার উল্টো চলে ম্লেচ্ছ জানিস তাদের বলে। তো শচীন্দ্র চক্রবর্তী ম্লেচ্ছ বলে কাদের? ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন ম্লেচ্ছ বলে কাদের? ম্লেচ্ছ বলতে কি বিশেষ কোনো জাতি বোঝায়? ঠাকুর বলছেন ম্লেচ্ছ মানে আমার মনে হয় ধর্ম কৃষ্টিকে অস্বীকার করে চলে যারা। ম্লেচ্ছ সব জাতির মধ্যে থাকতে পারে। ধার্মিক সে যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে কখনো ম্লেচ্ছ নয়। ম্লেচ্ছত্বের প্রধান লক্ষণ হলো ঈশ্বরকে না মানা, প্রেরিতকে না মানা, কিংবা প্রেরিতগণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা। পূর্বতন কাউকে মানলেও বর্তমান যিনি তাকে মান্য না করা বা তাতে আনত না হওয়া। পিতৃপুরুষ ও পিতৃপুরুষের সত্তা সম্বর্ধনী ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে চলা, প্রতিলোম বিবাহ ও যৌনাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি। যে যত উচ্চ গুরুবোধই হোক না কেন, এইসব কুলক্ষণ দেখলে বুঝবে সে ম্লেচ্ছাচার আক্রান্ত। আলোচনা প্রসঙ্গে চতুর্থ খণ্ডে পৃষ্ঠা নম্বর 173-175। এই যে ঠাকুর যে বলে গেলেন আমরা ম্লেচ্ছ চলনে আমরা অনেকেই কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কারণ সে জীবন্ত আদর্শ, তিনি যা যা বলে গিয়েছেন তা আমরা মানছি না। না মানার কারণে আজকের যে প্রলয়, খণ্ড খণ্ড প্রলয়, জ্বর উঠেছে, চলছে তুফান, কলি প্রলয় দেখছিস না, বিপদ তোদের সামনে আরো, মর্মুখিতা বুঝিস না। এই যে প্রলয় হবে, সে প্রলয় কিন্তু তিনি ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। সেই প্রলয় থেকে বাঁচতে হলে কি করতে হবে? ঠাকুরের সৎ দীক্ষার সাথে মানুষকে যুক্ত করতে হবে। সৎ দীক্ষার সাথে, সৎ নামের সাথে যদি আমরা যুক্ত না করি মানুষকে, তাহলে আমার বাসা পাড়া কিন্তু সঠিক থাকবে না। আমি কিন্তু সেই দুর্ভোগে পড়তে পারি। কারণ ঠাকুর বললেন পড়শিরা তোর নিপাত যাবে, তুই বেঁচে সুখ পাবি বুঝি, যা ছুটে যা তাদের বাসা, তারাই যে তোর বাসার বুঝি। শুধু মানুষ নয়,
আমাদের পরিবেশের জীবজন্তু, ইতর জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড় পর্বত, নদী নালা সব কিছুকে আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। এই সব কিছু সংরক্ষণ করতে হবে এই কারণে আমার নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য। তারা যদি না বাঁচে আমরা বাঁচতে পারবো না। আজকাল দেখা যাচ্ছে সেই বানরগুলো বন জঙ্গল সাফার হওয়ার কারণে লোকালয়ে চলে আসছে। সেই বাঘগুলো খাদ্য পাচ্ছে না জঙ্গলে, মানুষের বাড়িতে আক্রমণ করতেছে। সেই হাতিগুলো বন জঙ্গল পেরিয়ে খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে চলে আসছে, বাড়িঘর ভাঙছে, মানুষকে পদদলিত করছে। সে বাঘগুলো মানুষ খাচ্ছে, বানরগুলো মানুষের ঘরে ঢুকে খাবার খাচ্ছে। তাহলে এই যে প্রকৃতির বিপন্নতা, আমি বারবার বলছিলাম একই কথা, সে যে মানুষের সৃষ্টি, মানুষের প্রধান শত্রু। সে পরিবেশের অন্য উপাদানগুলো কিন্তু মানুষের সৃষ্টি নয়। সেই জন্য সঠিক মানুষ যদি আমরা তৈরি করতে না পারি, তাহলে পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে, পৃথিবী টিকে থাকবে না, পৃথিবী নামক গ্রহটি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিলীন হয়ে যাবে। সে বিলীন না হওয়ার জন্য এইবার কিন্তু নাম নিয়ে আসলেন পরম দয়াল আমার, নাম এবং প্রেম নিয়ে আসলেন। ঠাকুর দপিখানা খুলে বসলেন। সেই হেম কবিকে ঠাকুর বলছিলেন, হ্যাঁ, দপিখানায় তো ময়লা কাপড়ই আসে, পরিষ্কার কাপড় তো আসে না। সেই দপিখানায় তিনি বারবার সুযোগ দিয়েছেন। সেই দপিখানায় গিয়ে আমরা যেন আমাদের কাপড়, আমাদের মনের সব আবর্জনা, মনের সব যে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, আমাদের যে সমস্যা, তাকে ধরে যেন আমরা সেই আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি। একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি জানেন না এমন কিছু নেই, তাই তো তিনি বললেন আমি বোধহয় কিছু জানি না। আবার পরক্ষণে বললেন আমি জানি না, হয়তো পৃথিবীর এমন কিছু নেই। তিনি জানেন না পৃথিবীর এমন কিছু নেই, তাই তো তিনি অবতার। ফুলফিলার দি বেস্ট, অপরিমাণ বৈশিষ্ট্য পালিত। তিনি জানেন না পৃথিবীর এমন কোনো জ্ঞান নেই। সে চিকিৎসা শাস্ত্র বলেন, সাহিত্য, কবি, দার্শনিক, পদার্থবিজ্ঞানী বা রসায়ন বিজ্ঞানী যাই বলেন না কেন, একের ভিতরে সব। তাই তো হাউজার ম্যানদা লিখেছিলেন, হ্যাঁ, ওশানিনী টি কাপ। আমি জানি না তিনি সেই মহাসমুদ্রকে একটা চায়ের কাপে আনতে পেরেছিলেন কিনা। এই যে মহাসমুদ্র, যেই দিকে যান তার সেই বাণীগুলো যারা অভিজ্ঞ মানুষ বা যারা যেই বিষয়ের অভিজ্ঞ, তারাই একমাত্র বুঝতে পারেন ঠাকুর কি ছিলেন এই যুগে। যেমন আমি বুঝতে পারি, আমি ডায়াবেটিস চিকিৎসা করি, তো ঠাকুর একটা বাণী শুধু যথেষ্ট। যেমন অধিক ভোজন যারাই করে দারিদ্রতাই করে দেবে। আমি মনে করতাম কোনো এক সময়, যখন আমি এই ডায়াবেটিস চিকিৎসা করি না, স্টুডেন্ট অবস্থা, আমি মনে করতাম ঠাকুর হয়তো বলেছেন এই অধিক খাবার খেলে হয়তো টাকা পয়সা কমে যাবে, এই জন্য মানুষ গরিব হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি কি দূরদর্শী কথা, কি ভবিষ্যৎবাণী তিনি করে গেলেন। অধিক ভোজন করার পর আজকে যে ডায়াবেটিস আক্রান্ত হচ্ছে, ডায়াবেটিস কিন্তু একটা এখন নীরব মহামারী, আর করোনা হচ্ছে সরব মহামারী। আজকে ঘরে ঘরে ডায়াবেটিস আক্রান্ত। কেন? ওই যে আমরা আমাদের খাবার, আমাদের মন চঞ্চল, অধিক ভোজন করার ফলে আমরা ডায়াবেটিস আক্রান্ত হচ্ছি। আর ডায়াবেটিস যদি একবার আক্রান্ত হয়ে যায়, দেখা যাবে তার হার্টের রোগ, কিডনির রোগ, তারপর পক্ষাঘাত, গ্যাংগ্রিন, হাইপারটেনশন, এগুলো একটা একটা করে চলে আসবে। একটা করে চলে আসলে কি হবে, এগুলো চিকিৎসা করতে করতে গিয়ে দেখা যাবে আমি মানে গরিব হয়ে গেছি, আমার লক্ষ্মী ছেড়ে যাচ্ছে, আমাকে দারিদ্রতায় ধরবে। ঠাকুর এই জন্য বলছিলেন এই খাবার একটু বেশি হওয়ার চেয়ে একটু কম হওয়া ভালো। আর শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যতন করিস শরীরটাকে, সহন করে সুস্থ রাখিস, বিধিমাফিক চালাস তাকে। ওই যে আমার দাদা যে স্বাস্থ্য সূত্রে যে পাঠ করে গেলেন, বিধিমাফিক চালাতে গেলে তাকে যদি আমরা বিধিমাফিক চালাতে যাই, তাহলে 3টা বাণী অন্তত আমাদের মনে রাখতে হবে। পরম পূজ্যপাদ শ্রী বর্তা বলছিলেন 3টা বাণী যদি আমরা সৎসঙ্গীরা পালন করি, যেমন গোসাইনী সে মন্ত্র সাথে চলা করাই যায়, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ মুক্ত করাই দাও, মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ, মাছ মাংস কাশ নেয়া, পেঁয়াজ রসুন মাদক সার। আজকে মাদক কিন্তু পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলছে। মাদক এই করোনা মহামারীতেও দেখা গেছে সে অ্যালকোহলের জন্য কিন্তু মানুষের লম্বা লাইন, সেটা কিন্তু খবরের কাগজে দেখা গেছে। করোনা মহামারী লকডাউন হবে, এই কারণে সে অ্যালকোহল মিলবে না, এই জন্য লাইন ধরে অ্যালকোহল কিনছে। কিন্তু দীক্ষা নেওয়ার কথা বললে এই দীক্ষা কি নেওয়া যায় এখন? আর যারা অ্যালকোহল খেয়ে তার লিভার নষ্ট করে ফেলছে, বিভিন্ন রোগ বাঁধিয়ে ফেলছে, তাদের কিন্তু করোনা মহামারী খুব ভালোবাসে, করোনা ভাইরাস তাদের খুব ভালোবাসে। তারা যদি একবার আক্রান্ত হয় তাহলে ওই যে একেবারে আইসিইউতে যেতে হবে। এইটার কারণে ঠাকুর বারবার কিন্তু সাবধান করেছিলেন মাদক ছাড়ার জন্য, মাছ মাংস ছাড়ার জন্য। এবং আইসিএমআর একটা রিপোর্ট বলছে যারা নিরামিষ তাদেরকে করোনা কম আক্রান্ত করে, তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।
এবং বড় বড় বিজ্ঞানী যারা পৃথিবীর, আইনস্টাইন, গ্যালিলিও, তারাও কিন্তু নিরামিষ ভোজন করতেন, বড় বড় সায়েন্টিস্ট যারা। এবং নিরামিষ ভোজন করার ফলে আমাদের যে হঠাৎ বৃদ্ধি যেটা শরীরে, সে হঠাৎ বৃদ্ধিটা কিন্তু আস্তে আস্তে বৃদ্ধি হয় এবং দীর্ঘদিন আমরা বাঁচতে পারি। এবং প্রকৃতিতে যদি আমরা দেখি হাতি এবং ঘোড়া ছোলা খায়, কিন্তু এটা হর্স পাওয়ার বলা হয়। এবং সে হাতি কিন্তু অনেক বেশি বোঝা বহন করতে পারে, অনেক শক্তিশালী। আর ঘোড়ার শক্তিকে বলা হচ্ছে হর্স পাওয়ার, শক্তির একক। তাহলে তারা যদি এরকম ছোলা আর কলা গাছকে এত শক্তি সম্পন্ন হতে পারে, তাহলে আমরা পারবো না কেন? আমরা পারি না আমাদের প্রবৃত্তির তাড়নায়। আমরা প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা সেই জন্তুকে মেরে খাই। এবং আজকের যে সায়েন্স বলছে যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট, মাংসাংশের সেই স্যাচুরেটেড ফ্যাটগুলো কিন্তু রক্তনালীর গায়ে জমে, সে ইলাস্টিসিটি কমে যায়। এতে করে আমাদের হাইপার টেনশন হয়। এবং হাইপার টেনশন যদি একবার হয়, একটা দুটো ওষুধে এটা কন্ট্রোল করা যায় না, 3-4টে ওষুধ লাগে। এবং সেটার প্রভাব আমাদের কিডনিতে গিয়ে পড়ে, আমাদের ব্রেইনে গিয়ে পড়ে, স্ট্রোক হয়, নেফ্রোপ্যাথি হয়ে আমাদের ডায়ালিসিস লাগে। তাহলে যেই জিনিস এরকম রোগ বহন করে নিয়ে আসে, সেই জিনিস আমরা খাবো কেন? অম ধাতু, ঠাকুর বলেন অম ধাতু থেকে রোগের সৃষ্টি। অম মানে হচ্ছে রোগ। তাহলে সেই রোগগ্রস্ত হওয়ার কারণে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে এই আমাদের পরিবার তো বটেই, নিজেরা ধ্বংস হচ্ছে, পরিবারকে নষ্ট করছি, সমাজ পৃথিবীকে কিন্তু আমরা ভালো কিছু দিতে পারছি না। আমি ইষ্ট কাজ করতে পারবো না। আমার যদি সেই বিগ্রহের মন্দিরে মনে করি আমার দেহটাকে, তাহলে কিন্তু আমার সেই সাত্বিক আহার করতেই হবে। এই সূক্ষ্ম জিনিসগুলো ঠাকুরের, এগুলো আমার মস্তিষ্কে ধরবে না যদি আমি উল্টাপাল্টা সেই আমিষ ভক্ষণ করি। এবং এই যে আজকে বলা হচ্ছে চাল এবং ডাল যদি একসাথে মেশানো হয়, সব ডাক্তার বাবুরাই বলে, সব সায়েন্সের বড় বড় তাবর বিজ্ঞানীরা বলে, চাল ডাল একসাথে মেশানো হলে এসেনশিয়াল যে ফ্যাটি অ্যাসিড, এই এসেনশিয়াল যে প্রোটিন, সেই এসেনশিয়াল প্রোটিনের কিন্তু ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। সেই জন্য যুগ যুগ ধরে কিন্তু খিচুড়িকে প্রসাদ হিসেবে, স্ট্যান্ডার্ড প্রসাদ হিসেবে সব দেবতার, সব ভগবানের বুকে লাগানো হয়। তো ভগবানের বুকের বেলায় আমরা কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে খিচুড়ির প্রসাদ নিবেদন করি, নিজের নিবেদন করি, সবাইকে পরিবেশন করি। কিন্তু অন্য সময় কিন্তু আমরা সেই মাছ মাংস খেতে অভ্যস্ত হয়ে করি। তার ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। ঠাকুর বললেন অ্যানিম্যাল সেলকে রিপালশন করে, অ্যানিম্যাল সেলের সাথে অ্যানিম্যাল সেল রিপালশন হয়, এই জন্য আমাদের এই রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। সে যাই হোক, তো এই যে আমাদের জীবনটা আদর্শের কথা যদি আমরা মেনে না চলি, তাহলে কিন্তু আমাদের যে বিদ্যতার যে বিধি সেটা যদি না বলি, তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু কিছুতেই রোগ কিন্তু আমাদের ছাড়বে না। তো যাই হোক, এই করোনা ভাইরাসের জন্য কিন্তু আমরা এখন টিকার জন্য অপেক্ষা করছি। সেই টিকা বলছে কতটুকু কার্যকর এখনো কিন্তু সেটা বোঝা যাচ্ছে না। এখনো রিসার্চ চলছে, নতুন নতুন ভেরিয়েন্ট আসছে। কিন্তু সর্বাবস্থায় যেটা সত্য, যেটা সবসময় মানতে হবে, সেটা হচ্ছে ঠাকুরের দেখানো পথে সদাচার পালন করা। সদাচার পালন না করলে কিন্তু আমরা কোনো মহামারী থেকে রক্ষা পাবো না। সেই বিষয়ে ঠাকুর অনেক বাণী দিয়ে গেছেন, যে অল্প সময়ে আসলে সেই বাণীগুলো সবগুলো বলা সম্ভব নয়। তবুও ওই যে ঠাকুর বলে সদাচারে বাসে পারে লক্ষ্মী বাধা তার করে। আমাদের ধন সম্পদ বাধা থাকবে যদি আমরা সদাচার পালন করি। আর না হলে, সদাচার পালন না করলে আমরা করোনা আক্রান্ত হয়ে আইসিইউতে যেতে হবে। আইসিইউতে গেলে 8 লাখ 10 লাখ টাকা চলে যাবে, আমার লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে আমার কাছ থেকে। এই জন্য সর্বাবস্থায় যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যজন যাজন ইষ্টবুদ্ধি ষষ্ঠীর সদাচার। এই পঞ্চনীতি যদি আমরা মেনে চলি, সেই পঞ্চনীতির মধ্যে সবকিছুই আছে, তাহলে আমরা করোনা ভাইরাস কেন, যে কোনো মহামারীতে আমরা কিন্তু রক্ষা পাবোই পাবো। পরম পূজ্যপাদ আচার্য শ্রী শ্রী দাদা কিন্তু 3.5 কোটি দীক্ষার কথা বলেছেন। আমরা এখন কাজে লেগে যাব, মানুষকে দীক্ষিত করতে হবে, তার নামের সাথে যুক্ত করতে হবে, আর নাহলে আমি ভালো থাকতে পারবো না। এবং দয়া করে ঠাকুর এবার আচার্য পরম্পরা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। আমরা অভিভাবকহীন নয়, আমাদের অভিভাবক আছেন, তার দেখানো নিয়ম, তিনি যেই সময় যে আশীর্বাদ করেন, সে আশীর্বাদ আমাদের মেনে চলতে হবে, তাহলেই কিন্তু আমরা ভালো থাকতে পারবো। তাহলে আমাদের এখন ডিসিশন নিতে হবে, আমরা প্রবৃত্তির সাথে মিশে, যেমন ধুলো যেমন পানির সাথে মিশলে কাদায় পরিণত হয়, আবার যদি বায়ুর সাথে মিশে সেটা ঊর্ধ্বগামী হয়। আমাদের প্রবৃত্তি নিয়ে আমরা জলের সাথে মিশে কাদায় পরিণত হব, নাকি বায়ুর সাথে মিশে ঊর্ধ্বগামী হব, সেটা আমাদের এখন ডিসিশন নিতে হবে। জয় গুরু, সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই। অমৃত, সত্যি অমৃত। আজকের প্রভুর অপার দয়ায় শুদ্ধ ডক্টর ললিত মোহন দেবনাথ দা এত সুন্দর করে নিষ্ঠা নিয়ে শ্রী ঠাকুরের অমৃত কথা বললেন। আমরা সত্যিই সমৃদ্ধ হলাম, তৃপ্তি পেলাম।
তৃপ্তির জায়গা তিনি, তাকে জেনেছেন, তাই তিনি ডাক্তার হতে পেরেছেন। আজকের যে নিষ্ঠা, যে ভক্তি দেখলাম, শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবুর কাছে যে শ্রী ঠাকুরের বিধান তার জানা আছে, সেবা নীতি জানা আছে, তাই তিনি সমৃদ্ধ হয়েছেন। আমরা সত্যি একটা অমৃত পেলাম। আজকের এই প্রভুর অপার দয়ায় তার শুভ জন্মদিবস, তার শুভ জন্মদিবসে আমরা যদি তার হতে পারি, তার মতো করে হতে পারি, সংকল্প নিতে পারি যে প্রভু তোমার মতো করেই বাঁচতে চাই, আমি তোমার মতো হতে চাই, এই যে আমার ভাব, এই যে আমার জীবন বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ক্রমশ, তা দেখলাম প্রত্যক্ষ উদাহরণ শ্রদ্ধেয় ডক্টর ললিত মোহন দেবনাথ দাদা। তিনি অত্যন্ত অমৃতময় অমৃত কথাগুলো বলছিলেন যে আমাদের অভাব হয় স্বভাব নষ্ট হলে। শ্রী ঠাকুর বলেছেন স্বভাবেই অভাব হয়, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় না। এমনটি করে প্রভু দয়া করে তিনি আমাদেরকে সমৃদ্ধ করলেন। আমরা আজকে শুভ দিনে দাঁড়িয়ে প্রভুর দয়া পেলাম। আমি প্রভু শ্রী রাতুল চরণ তার শ্রীবৃদ্ধিময় মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। আজকের একটা বিশেষ কারণে বাইরে বেরোনো, আজকের যে বাড়িতে এসেছি সেই বাড়িতে তার দাদা বললেন, দাদা একটু বসেন, আমি দুটো দীক্ষার ব্যবস্থা করি। তা তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে আমি হয়তো দীক্ষার ব্যবস্থা, আমি দীক্ষা দান দিতে পারি, কিন্তু তা তো নয়। আজকে আমি তো শ্রী ঠাকুরের অপার দয়ায় আমরা সেবক, আমি ত্রিদেবতাকে ফোন করলাম, তিনিও আসছেন। এই যে শুভ দিনে একটা শুভক্ষণে দুটো দীক্ষা যদি হয়, প্রভুর কাছে আমরা আহ অমৃত দিতে পারবো। তিনি এটাই চেয়েছেন। তার শুভ জন্মদিবসে যদি আমরা তার জন্য কিছু অন্তত দুটো দীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি, তিনি ব্যবস্থা করে রেখেছেন, আমাকে এগিয়ে আসতে হবে। যদি আমি আজকে না আসতাম, এই দুটো দীক্ষা যদি আজকে যে কিছুক্ষণের মধ্যে হবে, প্রভুর অপার দয়াই হবে, তা তো হতো না। কিন্তু তিনি আমাকে সমৃদ্ধ করলেন, তারই কাজে সামিল করে আমি সামিল হয়ে নিজেকে ধন্য হলাম। আমি ডক্টর ললিত মোহন দাদাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তিনি এইভাবে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করুন এবং তিনি সুস্থ থাকুক, তিনি আরো সবল থেকে শ্রী ঠাকুরের অমৃত নিয়ে সেবায় নিয়োজিত থাকুক এবং তার সুস্থতাই প্রার্থনা করি, তার পরিবারের প্রত্যেকের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। জয় জয় গুরু গুরু দাদা, দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। দাদা আমি অনুমতি অমৃত দিলে বের হচ্ছি দাদা। আগে 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 দাদা, হাসপাতালে অমৃত যেতে হবে আজকের তো। এই শুভ দিন দাঁড়িয়ে আপনি এতক্ষণ ছিলেন, প্রভুর অপার দয়া, আমরা প্রার্থনা করি আপনি আবারও আসবেন, আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন, জয় প্রভুকে নিয়ে আসছেন, এটাই তো সমৃদ্ধ। ডেসক্রিপশন জানতে পারলাম দাদা। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। উপস্থিত সবাইকে আমার জয় গুরু জানাই, প্রণাম জানাই যথাযথ স্থানে। জয় গুরু। আগে দাদা, জয় আপনি আমার প্রণাম নেবেন। জয় গুরু। আজকের প্রভুর অপার দয়া তাকে পেয়েছিলাম, আবারও সামনের দিনে পাবো। এখন আমাদের অভিরূপ দাদা আসার কথা, অভিরূপ দাদা আমাকে ফোন করেছিলেন, ফোনটা ধরতে পারি না। তো এখন আমরা একটা গান শুনে নেবো। শ্রদ্ধেয় কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস দাদা আছেন, তাকে অনুরোধ করছি এটি সঙ্গীত করার জন্য। তারপরে অভিরূপ মন্ডল দাদাকে আমরা আহ্বান করব। তারপরে শিশির মন্ডল দা আছেন, আপনার সবাই থাকবেন। আজকের বিভিন্ন জায়গায় 7টা 5-এ অনেক জায়গায় সৎসঙ্গ হচ্ছে, তাই কোনো কারণে হয়তো আমরা অনুপস্থিতি, আমাদের সংখ্যা কম আছে, তবুও যা আছে প্রভুর অপার দয়া। সত্য কার্তিক দা আপনি এটা সঙ্গীত করেন। কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস দাদা, সত্য কার্তিক দাদা কোনো কারণে তিনি লেফট হয়েছেন। আমরা দাদা আমি আহ্বান করছি। না আজকে তো আজকে দাদাদের অনুষ্ঠান তো মা, আপনি থাকেন, 9টার পর অবশ্যই করতেন, থাকেন মা। প্রভু গায়ে প্রার্থনা করি আপনি সুস্থ থাকেন। আর আমরা অভিরূপ মন্ডল দাদাকে আহ্বান করছি। অভিরূপ দাদা আপনি আছেন? ঠিক আছে, অভিরূপ দাদাকে আমরা পেয়ে যাব। তার আগে আমরা শিশির মন্ডল দাদাকে পেয়েছি। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, এরকম একটা নিষ্ঠাবান কর্মীকে পেয়েছি, শ্রী ঠাকুর দীক্ষাদাতা কর্মী। তার থেকে বড় কথা হলো তার যে নিষ্ঠা আমি দেখেছি, আমাকে ঠাকুর শেখায় কিভাবে ঠাকুরকে ভালোবাসতে হয়। আমি শিশির মন্ডল দাদাকে আহ্বান করছি। শিশির দাদা আপনি আসেন। ডক্টর শিশির মন্ডল দাদা আপনি আসেন। শিশির দাদা হয়তো কোনো ব্যস্ত আছেন। আমি ডক্টর সুবোধ সেন দাকে অনুরোধ করছি। সুবোধ সেন দা আপনি একটা সঙ্গীত করেন। ডক্টর সুবোধ সেন, আচ্ছা ঠিক আছে, শিশির দাদাকে আমরা পেয়ে যাব। আমি ফোন যোগাযোগ করছি, শিশির দাদা আছেন, ডক্টর শিশির মন্ডল দাদা। তার আগে ডক্টর কমলেন্দু মন্ডল দাদা এক অনুরোধ করছি 2-5 কিছুক্ষণ বলার জন্য, 5-10 মিনিট।
কমলেন্দু মন্ডল দাদা, বাসন্তী সৎসঙ্গ বিহারের কর্মী মানুষ, তিনি থাকেন এবং প্রভুর অপার দয়া তাকে পাই, এই প্রভুর অপার দয়া। কমলেন্দু দাস শুরু করে। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। একটু সর্বপ্রথম ভিডিও শুরু করেন। ভিডিও দিন, ভিডিও দিলে ভালো দেখায়, ভালো। জয় গুরু, চেষ্টা করেন যদি সম্ভব হয়। সর্বপ্রথম আমার পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী চরণে প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই জগৎ লক্ষ্মী বড় মা শ্রী চরণে, প্রণাম জানাই আচার্যদেব দাদার শ্রী চরণে, প্রণাম জানাই বাবা দাদা অবিন্দ দাদা ঠাকুর পরিবার সবার শ্রী চরণে। উপস্থিত অনলাইনে দাদা মায়েদের যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম, জয়গুরু এবং ভালোবাসা জানাই। আমি বক্তা নয়, তবুও কিছু ঠাকুরের কথা বলার চেষ্টা করছি। এরকম শুভ দিনে ভাদ্র মাস তাল নবমী তিথিতে আমার দীক্ষা হয়েছিল। একটু আমার জীবনের ঘটনা বলছি। আমি একদম বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। আমার বাবা মা ঠাকুর দাদা ঠাকুরমা সবাই বৈষ্ণব। আমি এই ঠাকুরের কর্মীদের দেখে আমি এত মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম যে আমি এই ঠাকুরের দীক্ষাই নেব। তখন ক্লাস 8-এ পড়ি। ঠাকুরের কর্মীরা আমার গ্রামে যায়, তাদের চাল চলন কথাবার্তা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি তাদের কথায় আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। তো এরকম তালনবমী তিথিতে আমার ঠাকুরের দীক্ষা হয়েছিল ক্লাস 8-এ। আজকে ঠাকুরের কাছে এসেছিলাম বলে আজকে ঠাকুরের কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আমার পীযুষদা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। ঠাকুর বললেন, যখন কোনো ঋত্বিক বা পাঞ্জাধারী কর্মী যেখান দিয়ে যাবে, সেই ধুলো যদি মাথায় সে মাখে তার মঙ্গল হবে। তো আমরা দেখছি আজকে পৃথিবীর যে প্রান্তে হোক সমস্ত কর্মীরা ছুটে বেড়াচ্ছে দীক্ষার জন্য। আচার্যদেব দাদা তিনি আশীর্বাদ করেছেন 3.5 কোটি দীক্ষার। কেন আশীর্বাদ করেছেন? আমরা প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে গিয়ে দেখছি মানুষ বিভিন্ন জ্বালা যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, বিভিন্ন জ্বালা যন্ত্রণা। একটু আগে ডাক্তারদা বলছিলেন স্বাস্থ্য সদাচারের উপরে। আমি দেখলাম না খেয়ে মরে না, মরছে সব আনন্দের অভাবে। তাই পূজনীয় বাবাজাদা তিনি বললেন আনন্দে থাকার কথা। ঠাকুর বললেন আমি তোদের একটু হাসি মুখ দেখতে চাই। একই কথা, আলাদা কোনো কথা নয়। তো আজকের এই বৈষ্ণব পরিবার থেকে সৎসঙ্গের ইউনিভার্সিটিতে এসে আমি একজন সৎসঙ্গী, আমি ভালো বক্তা এটা আমি বলতে চাইছি না, কিন্তু আমি এই সৎসঙ্গ স্কুলে ভর্তি হয়ে আমি দেখলাম অগাধ সমুদ্র। আজকে সাগর নদী খাল বিল সব এক হয়ে গেল। আগে আমরা সৎসঙ্গ করতাম এই বাসন্তীর কিছু মানুষ নিয়ে। আজকে কোথায় বাংলাদেশ, কোথায় কানাডা, কোথায় আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড আমার পীযুষদা যোগাযোগ করে দিচ্ছেন। আর মানুষকে কেমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করে আমাদেরকে সুস্থ সুন্দর ভাবে রাখছেন। আজকে আমরা 3.5-4 কোটি মানুষ মহা আনন্দে আছি। এই সমস্ত ভাদ্র মাস আমরা আনন্দ করে চলছি। কিন্তু আর যারা মানুষ তারা বিভিন্ন হতাশায় অবসাদগ্রস্ত। কি করবে এই করোনা পরিস্থিতি, তারা কি হবে, পরবর্তী সময় কি দিন আসবে কিছুই বলতে পারছে না। তারা হতাশাগ্রস্ত, কিভাবে তাদের চলবে, মানে মনের মধ্যে একটা সংশয় বোধ আছে। কিন্তু আমাদের মালিক যিনি আচার্যদেব দাদা তিনি বলে দিয়েছেন যে একটু মেঘ হয়েছে, মেঘ কেটে যাবে। তাই প্রত্যেকটা কর্মী যিনি দীক্ষিত, মানে আজকে যে দীক্ষা নিয়েছেন তিনি কর্মী। মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলা এবং মানুষকে বাঁচানো।
ঠাকুর একটা বাণীতে বলছেন, সৎ দীক্ষা তুই এক্ষুনি নে, ইষ্টেতে রাখ সম্প্রীতি, মরণ তারণ এ নাম জপে, কাটে অকাল জমভীতি। সৎ দীক্ষা তুই এক্ষুনি নে, ইষ্টেতে রাখ সম্প্রীতি, মরণ তারণ এ নাম জপে, কাটে অকাল জমভীতি। আমাদের যন্ত্রণা, যখন আমরা ঠাকুরের দীক্ষা নেব সমস্তটাই কেটে যাবে। আরো যে 3টে বাণী পূজ্যপাদ বর্দা দিয়েছেন, উষা নিশায় মন্ত্র সাধন চলাফেরায় জপ, যথা সময় ইষ্ট নির্দেশ মুক্ত করায় তপ। একটু আগে আমার ডাক্তারদা বলছিলেন, মাছ মাংস খাস না আর পেঁয়াজ রসুন মাদক সার, মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর। আজকের পিছুটা এই মানুষগুলোকে ধরে 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 ঠাকুরের পথে নিয়ে রাখছে, ধরে রাখছে। আমরা বাঁধন ছেড়ে মুক্ত হতে পারছি না, ধরে রাখাটাই আমাদের বাঁচা। ঠাকুর যা বলে দিয়েছেন, মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর, অন্য বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস তাকে। ইন্টারনেটে দেখছিলাম একজন ঋত্বিক কর্মী, তিনি বিভিন্ন জায়গায় দীক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সাংবাদিকরা হঠাৎ শুনে মুখে গিয়ে ধরলেন, কি আপনারা কি করছেন এসব? ঋত্বিক দাদা বলছেন, আমরা মানুষকে বাঁচানোর জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ছুটছি। কিসের মাধ্যমে? এই দীক্ষার মাধ্যমে। দীক্ষাটা কি? তখন ঋত্বিক দাদা বললেন, অন্য বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলেই জানিস তাকে। ধর্মে সবাই বাঁচে পারে, সম্প্রদায়টা ধর্ম নারে। শূন্য প্রত্যেকটা সম্প্রদায় তিনি বিভেদ করে গেছেন, আর ঠাকুর তিনি এক করে দিয়ে গেছেন। ভাঙা জিনিসটাকে প্রত্যেকটা জায়গায়, আজকে রাষ্ট্র, সংসার, পাড়া প্রতিবেশী, সমস্ত জায়গায় যেন ভাঙন ধরেছে। কেন? আমাদের মনুষ্যত্বের অভাব। এই মনুষ্যত্বটাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে ঠাকুর বললেন এই দীক্ষার মাধ্যমেই আসবে। একমাত্র দীক্ষাই আনতে পারে। আজকে সমস্ত জায়গায় ভেজাল, খাবারে বলুন, ডাক্তারে বলুন, রাজনীতিতে বলুন, সমস্ত জায়গায় ভেজাল ঢুকে গেছে। তাহলে আগে মানুষ তৈরি করতে হবে। এই মানুষ তৈরির কারখানা হচ্ছে সৎসঙ্গ। তাই ঠাকুর বললেন, ধর্ম টর্ম করে কিছু হয় না, সৎসঙ্গ হচ্ছে মানুষ তৈরির কারখানা। এখানে আসলে মানুষ তৈরি হয়। যে 33 কোটি দেবতার কথা আমরা শুনেছি, সেই সময় 33 কোটি দেব মানুষ ছিলেন। অনেক কীর্তনীয়রা বলেন যে 33 কোটি দেবতার কথা, 100 দেবতার কথা নাম বলতে পারেন না, তখন 33 কোটি দেব মানুষ ছিলেন। তাই আমাদেরকে দেব মানুষ তৈরি করার জন্য এই ঠাকুর দীক্ষার প্রচলন করলেন। আমরা যারা ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি, আরো যাতে মানুষ সুস্থ সুন্দর থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করব। এবং এই শুভ ভাদ্র মাস শেষ হতে চলেছে, আরো আমরা কিছু মানুষ যেন ঠাকুরের পদপ্রান্তে দিতে পারি, এই আশা রেখে আমার এই ক্ষুদ্র আলোচনা আমি শেষ করছি। জয় গুরু। সবার মঙ্গল প্রার্থনা করে আমি সবাইকে জয় গুরু জানাই। বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। জয় গুরু। অমৃত। সত্যি আমরা যে কিছুক্ষণ শ্রদ্ধেয় ডক্টর কমলেন্দু মন্ডলদাকে পেলাম, বাসন্তী সৎসঙ্গ বিহারের কর্মী মানুষ, তিনি শ্রী শ্রী ঠাকুরের ভাবদর্শনে তার সেবা জগতের মানুষকে, তার গ্রামের মানুষকে তিনি দিচ্ছেন, এ প্রভুর অপার দয়া। আমি শ্রী শ্রী ঠাকুর আতুল চরণে তার শ্রীবৃদ্ধিময় জীবন প্রার্থনা করি, তিনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এবার আমি আহ্বান করছি ডক্টর অভিরূপ মন্ডল দাদাকে, শ্রী শ্রী ঠাকুরের দীক্ষাদাতা কর্মী। অভিরূপ দা, আপনি এবার আসেন। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। হ্যাঁ, আমি অ্যাকচুয়ালি কাকদ্বীপ মন্দিরে প্রার্থনা সৎসঙ্গ হচ্ছে, তো সেই জন্য আমি একটু এখানে হচ্ছিল, আমি আর আমার মোবাইল থেকেই তো আমি আর অন হতে পারিনি, তার জন্য দুঃখিত। সময় তো 8:17। কতক্ষণ বললে সুবিধা হবে? আর 15-20 মিনিট বলেন, তারপরে শেষে আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। সর্বপ্রথম জীবন সর্বস্ব পুরুষোত্তম আলোচনা শতকোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জয় জনি শ্রী বড়মা, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী পর্দা এবং পরম পূজ্য পাদ শ্রী দাদা আতুল শতকোটি প্রণাম।
পূজনীয় বাবাই দাদা এবং ঠাকুর পরিবারের আচার্য ধারার প্রত্যেকের আতুল চরণে আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানিয়ে অনলাইন উপস্থিত সঞ্চালক তথা ঠাকুরের পুত পবিত্র পায়াধারী কর্মীগণ, ভক্তি প্রবাসী মায়েরা, ভক্তপ্রাণ দাদারা, ছোট ছোট ভাই বোনেরা, প্রত্যেককে আমার যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম, ভালোবাসা, জয়গুরু জানাই। আজকে আমাদের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ঠাকুরের জন্মদিবস পালন হচ্ছে 30শে ভাদ্র। অন্যান্য বছর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে এমনি মতে আমার একদিন আগে পড়া, এবার মিলে গেছে সিদ্ধান্ত মতে এবং নর্মাল যে ক্যালেন্ডার একই দিনে। সারা মাস আমরা ঠাকুরকে নিয়েছিলাম, কেমন করে কেটে গেছে একটি মাস আমরা নিজেই জানি না। এইভাবে আনন্দ ঘন মুহূর্তগুলো আমাদের এইভাবে কিন্তু কাটে। অর্থাৎ কিনা যখন আমাদের দুঃখ হয় আসে অনেকক্ষণ, মানে 5 মিনিট কেমন 5 ঘন্টা, কিন্তু যখন আনন্দে থাকি আমরা তখন হ্যাঁ 1 মাসকে 1 মুহূর্ত মনে হয়। তাই এই যে ঠাকুর দয়া করে আনন্দময় জীবন আমাদের দিয়েছেন, এটা কিন্তু আমাদের তাকে ধরেই পাওয়া। যদি আমরা একটু বাড়ি জগতে যাই দেখতে পাবো তাদের সময়ই কাটছে না, বলছে সময় তাদের কাটতে চাইছে না। আমরা কিন্তু সেই জায়গা থেকে অনেক উন্নত মানের হচ্ছে জীবনযাপন করার চেষ্টা করছি এবং তাকে নিয়ে আমরা খুব ভালো আছি বলা যায়, খুবই ভালো আছি। একভাবে বলছেন আমি খুব খুব ভালো আছি, আমি খুব খুব মানে খুবটা আরো চড়া করে বলছি। অর্থাৎ তাকে নিয়ে তো আমাদের জীবনে প্রত্যেক চাওয়া পাওয়া যেটা থাকে তার মূল কেন্দ্র কিন্তু আমাদের প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা। এই প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা যার আছে সে প্রতিটা মুহূর্তে কিন্তু আনন্দময় করে তুলতে পারে এবং এই আনন্দময় করার মূল যে প্রাণভোমরা সেই পরম পুরুষ, তাকে ধরে তো আমরা আনন্দ পাই। আমরা পার্থিব জগৎকে কাউকে ধরে আনন্দ পেতে পারি, কিন্তু সেই আনন্দটা ক্ষণস্থায়ী হয়। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সংঘাত আসতে পারে, স্বার্থপরতা ঢুকে যেতে পারে, তখন আমাদের আনন্দটা নিরানন্দের পর্যবসিত, আনন্দ থাকে না। তাই জন্য আমাদের পার্থিব প্রেমগুলো থাকবে। আমরা যদি সেই পার্থিব প্রেমটাকে এরকম ভাবে ভেবে নিই যে পরমপিতা আছেন বলে এই প্রেমটা আছে আমার, অর্থাৎ তিনি মেন। যেমন একটা আমাদের টোটাল যে সৌরমণ্ডলটার প্রাণ কেন্দ্র কিন্তু সূর্য, সেই সূর্য না থাকলে কোনো গ্রহের অস্তিত্ব থাকে না, কোনো গ্রহ অস্তিত্ব থাকে। তেমনি প্রাণ পুরুষ পরমপিতা, তা তিনি না থাকলে আমার কোনো এই প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিছুই কিন্তু টিকবে না, কিছুই টিকবে না, সব মৃত হয়ে যাবে। তিনি আছেন বলে আমার পুত্র আছে, তিনি আছেন বলে আমার সন্তান আছে, তিনি আছেন আমার স্ত্রী আছে, তিনি আছেন বলে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আছে। এই যে আমার অনুভূতি, তিনি আছেন বলে এই বিশ্বজগৎ চলছে। অর্থাৎ তিনি প্রাণ পুরুষ কেন্দ্র, সেই কেন্দ্রবন্ধু তিনি। সুতরাং এই যদি আমরা অনুভব করতে পারি তখন দেখা যাবে আমার চলাটা, বলাটা, চাওয়াটা, পাওয়াটা তাকে কেন্দ্র করেই হয়। এই যখন আমাদের চলাটা, বলাটা তাকে কেন্দ্র করে হয়, তখনই কিন্তু আমরা আনন্দ পাই। আনন্দটা আমাদের বহুদিন থাকে, কখনো আমাদের সে আজীবন থাকে, যখন কখনো আমাদের যতক্ষণ তার প্রতি আমাদের সেই প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা থাকবে ততদিনই আমাদের জীবন্ত থাকবে। তাই আমাদের সেই আমাদের স্বার্থে আমার আনন্দটাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সারা জীবন যাতে সুন্দরভাবে থাকে, একইভাবে থাকে, বরং বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তার জন্য কিন্তু তাকে আমার স্বার্থেই তাকে ধরে রাখতে, আর কোনো পথ খোলা নেই, আর কোনো পথ খোলা নেই। ছোট্টবেলায় ছিলাম যখন আমরা খেলনা ভালো লাগ, ছোট ছোট বন্ধু আমার ছিল, তারা এখন আমার নেই। একটু বড় হলাম, বন্ধু চেঞ্জ হলো, বিবাহিত জীবন ঢুকলাম, আমাদের সংসার জীবনে আরো প্রিয় পাল্টে গেল, এরপরে আরো পাল্টে যাবে সারা জীবন। তিনিই ঠিক থাকবেন, এই সম্পর্কগুলো আমার ঠিক থাকবে যতক্ষণ আমরা তাকে ধরে আছি। না, তাকে ধরে না থাকলে আমার সম্পর্ক টেকে না, নিরানন্দ হয়ে যায়। একটি বাচ্চা সে যখন তার বাবার হাত ধরে মেলায় খেলায় যায়, তার কত আনন্দ, সে পুতুল ধরছে, এটা নেবে সেটা নেবে, এটা খাবে সেটা খাবে, কতটা আনন্দ মেলায় গিয়ে। কিন্তু প্রচন্ড ঝঞ্ঝায় একটা গন্ডগোলে যদি তার বাবার হাতটি ছুটে যায়, সে কিন্তু সব ফেলে দেবে। সে তা বলে আমার খেলনা চায় না, আমার খাবার চায় না, আমার কিচ্ছু চায় না। সে তখন তাকে সেই যদি এনকারেজমেন্ট নিয়ে যায়, কি বলবো, আমার বাবার হাতটা আমি চাই, বাবাকে দেখতে চাই। আমরা তাই পরমপিতাকে ভুলে গিয়ে এরকম মাঝে মধ্যে হয়ে যায় আমাদের। তাই তখন
আমরা তার কথাই মনে পড়ে, কিন্তু তার হাতে যদি জোর করে শক্ত করে ধরে থাকে তখন কিন্তু তিনি আমাকে শক্ত করে ধরে থাকবেন। আমার ধরার উপর নির্ভর করছে আমার জোরটা। তাই আমাদের যাই কিছু হয়ে যাক না কেন, আমার চা পাতা তাকে ঘিরেই হয়। আমাদের স্বরূপী যেটা, আমরা স্বরূপ যে যন্ত্রটা তা কিন্তু না, স্বরূপ আমাদের থাকবে। রিপু হচ্ছে একটা শক্তি, শক্তির বহিঃপ্রকাশ। সেই রিপুগুলোকে কনভার্ট করে তার পায়ে দিতে হয়। আমার খেতে ইচ্ছা করছে, আমি কেমন খাবার খাবো, তিনি যেমন খাবার খেতে বলেছেন, সাত্বিক আহার। আমার দেখতে ইচ্ছে করছে, আমি কাকে দেখবো? আমার যেন সেই পরমপিতাকে দেখতে ইচ্ছা করে। এই যে আমাদের বিভিন্ন প্যাশানের বিভিন্ন রূপ, সেই প্যাশানগুলোকে আমি যদি তার পায়ে বিন্যস্ত করি, সেগুলো অন্যভাবে প্রকাশ পাবে। সে প্রকাশ পাবে, যে শক্তি তো এনার্জি, তার একটা বহিঃপ্রকাশ হবেই। সেই বহিঃপ্রকাশটা অন্যভাবে হয়। সেই জন্য আমাদের ধর আর কিছু নয়। আমার শক্তিরা যাতে সুন্দরভাবে তাকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়, হ্যাঁ, তাকে আমি দমিয়ে রাখবো না, বরং বৃদ্ধি থেকে নিয়ে যাব। এই যে আমি ইনকাম করি, খরচা করি, সময় ব্যয় করি, এই সমস্ত তাকে কেন্দ্র করে হয়, আমার কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। যখন আমরা তাকে ভুলে গিয়ে আমরা সময় অর্থ ব্যয় করি, আর তখনই আমার সমস্যাগুলো হয়। এই দেখছেন এই যে রোগগুলো হচ্ছে সমাজে, যে আমরা যা সচেতনতা অনুভূতিরা কিন্তু প্রবল, তারা ছোটখাটো ডাক্তাররা বলে, তা আমরা বুঝে গেছি কেমন করে রোগ বিসুখ আসতে পারে শরীরে। ঠাকুর বলে দিয়েছেন রোগ হওয়ার চেয়ে প্রতিষেধী হওয়া ভালো। এই যে প্রতিষেধী ভাবটা কিন্তু আমাদের আছে, তা আমরা বাঁচার জন্য খাই, খাওয়ার জন্য বেঁচে নেই। বাইরে যদি যাবেন, তাদের আদর্শটা আলাদা, থিমটা আলাদা, দর্শনটা আলাদা। তারা বলেই ফেলেন, ভাই আমি তো খাওয়ার জন্য বেঁচে আছি, না যদি খেতে পারে তাহলে মানে খাওয়াটা এমন ভাবে খাচ্ছে খাওয়ার জন্য বেঁচে আছে। এই করে তাদের আগে খাওয়া থেকে রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এখন যে রোগগুলো হচ্ছে, হাইপার টেনশন, কোলেস্টেরমিয়া বা ডায়াবেটিক, যা যা হচ্ছে, অনেক কারণ আছে, অনেকগুলো কারণ আছে, শুধু একটা কারণ না। মানসিক চাপ, এই মানসিক চাপ, খাদ্যখানা যেমন মানসিক চাপ আমরা যারা সৎসঙ্গী, যারা ঠাকুরকে একটু বিশ্বাস করি, তারা তো ভাবতেই পারি না আমরা যে মানসিক চাপ হয়ে মানুষ খারাপ কিছু করতে পারে। আমাদের প্রতিবাদিত চাপ টুকটাক হয়, কিন্তু আমরা তাকে অনুসরণ করে, তাকে নির্ভর করে চাপটা আমরা কিন্তু তার পায়ে সঁপে দিই। তার পায়ে সঁপে দিতে পারি আমরা। এই তার পায়ে সঁপে দিই বলেই কিন্তু আমাদের চাপ থাকে না, চাপ থাকছে না। তিনি নিয়ে নেন, তিনি ব্লটিং পেপার মতো শোষণ করতে পারেন আমাদের খুব কষ্ট জ্বালাবে থেকে। তাই আমরা যদি ভালো থাকতে চাই, টেনশন মুক্ত থাকতে চাই, রোগমুক্ত থাকতে চাই, আনন্দে থাকতে চাই, বৃদ্ধির দিকে থাকতে চাই, সবাইকে নিয়ে ভালোবাসতে চাই, সব সম্পর্ক রাখতে চাই সুন্দরভাবে, একটাই পথ খোলা আছে, আমার পরম পুরুষ প্রিয় পরমকে আরো প্রিয় করে তোলা। আমার জীবন আকাঙ্ক্ষিত এবং অত্যাবশ্যকীয় একটা ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, তাকে ঘিরে যদি হয়, তখন দেখা যাবে আমার শুধু এক্ষেত্রে নয়, যে কোনো ক্ষেত্রে যখন আমরা কাউকে এসেনশিয়াল ভাবি, তাকে যে আমার চলবে না, তাকে পাওয়ার জন্য আঁকুপাকু করে আমাদের। তাই তিনি আমার জীবন এসেনশিয়াল, তাকে ধর আমি চলতে পারি না, বাঁচতে পারি না, বা চলতে গিয়ে হোঁচট খেতে পারি। আরে গান আছে, তুমি পথের বাঁকে পথ হারাবে, খুঁজে পথ পাবে না, তাকে ছাড়া চলতে গেলে চলতে তুমি পারবে না। তাহলে পথের বাঁকে পথ হারিয়ে যাবে, মানে চলতে চলতে আমরা দেখতে পাই পথের বাঁকে পথ, মানে আমি নিজের মতো করে চলতে শুরু করে, দেখেন সেরা বিপদ হলো, আমি আর পথ খুঁজে তখন আমরা বাধাপ্রাপ্ত ঠাকুর কাছে আবার চলে আসি। কিন্তু যদি অনুসরণ করতাম, সে বাধাটা ওইভাবে পেতাম না, অতিক্রম করতাম অতি সহজে। বাধা আমাদের আসবে, প্রত্যেকের চলার পথে বাধা বিঘ্ন আমাদের আসে, কিন্তু সেগুলোকে যদি আমরা তাকে অনুসরণ করে আমরা তিনি যেমন বুদ্ধি দেন সেরকম প্রয়োগ করে আমরা যদি চলতে পারি, সেই বাধাটা কিন্তু আমাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারবেন, আমাকে আরো আরো অতিক্রম করার জন্য। তাই ঠাকুর দীক্ষা নেওয়ার সময় বলেছিলাম, আমরা দীক্ষা নেওয়ার প্রত্যেকে বলেছি, আমরা প্রতি বাধা বিঘ্নই আমার জীবনকে রুদ্ধ ও অবসন্ন না করিয়া জীবন বৃদ্ধিতে জ্বলন্ত করিয়া তুলুক। আমরা শতনুকে বলেছি সংকল্পে দীক্ষা নেওয়ার সময়, দ্বিতীয় নম্বর সম্পর্ক। তাহলে আমার বাধা বিঘ্ন দেখুন আরো জ্বলন্ত, মানে কি আরো জ্বলন্ত বাধা অতিক্রম করার পরে যে পারকতা ডেভেলপ করবে। একটা বাধা আমার এসছে,
ঠাকুরের ভাবধারা আমি সে বাধা অতিক্রম করলাম। করার সময় নেক্সট টাইম বাধা যখন আসবে হচ্ছে বড় বেশি বাধা অতিক্রম আমি করতে পারবো, কারণ আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, পাস্ট এক্সপোজার আছে। এই যে তারপর আমার আরো জ্বলন্ত মানে আরো বৃদ্ধি পাবে, বাধা অতিক্রম করার আমার শক্তি বর্ধিত হবে। এই যে মানুষের উৎকর্ষী বিবর্তন হবে, আমার মধ্যে উৎকর্ষী বিবর্তন হবে, অপকর্ষী বিবর্তন নয়। আমি আরো ভালো হতে থাকবো, আরো বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে আমার জীবনে সাফল্য আসবে। প্রত্যেকে আমরা সাফল্য চাই, সম্বর্ধনা চাই জীবনে। তারপর বললেন সম্বর্ধনা কতগুলো স্টেজ আছে, ধাপে ধাপে সম্বর্ধনা হয়, একবারে কখনোই মানুষ সম্বর্ধিত হতে পারে না। তাই ঠাকুর বললেন সত্তা সচ্চিন্নানন্দময়, অসৎ নিরোধী সতই, এর যে পরিপোষক তাই ধর্ম। ধর্ম মূর্ত হয় আদর্শে, আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ, অনুরাগ আনে বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি, ধৃতি আনে সহানুভূতি, সহানুভূতি আনে শক্তি, শক্তি আনে সম্বর্ধনা। অনেকগুলো স্টেপ। তাই আমাদের মধ্যে সেই তাকে গ্রহণ করার মাধ্যমে আদর্শকে তিনি চল না, আদর্শকে তাকে আদর্শ ভেবে যখন আমরা চলবো, তো আমার মধ্যে একটা অনুভূতি বা জ্ঞান আসবে। সেই জ্ঞান থেকে আমার তার প্রতি একটা আনুগত্য আসবে, প্রেম প্রীতি ভালোবাসা আসবে। এলেই আমার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হবে, তা থেকে আমাদের জ্ঞান ধৃতি আসবে, ধৃতি হচ্ছে জ্ঞান। এবং তখন আমাদের শক্তি একটা অনুভব করবো, তার পরমপিতা যে ওই ডিভাইন শক্তি, ডিভাইন পাওয়ার, সে শক্তি অনুভব। ঠাকুর বলেন তুমি একটা মানুষ প্রতিপদ ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক, সেই ঈশ্বরের তুই একজনে বলেছেন তুই ঈশ্বর হলা, তার মানে কি আমাদের মধ্যে সেই ঐশ্বর শক্তি তিনি দিতে চাইছেন, আমাদের অর্জন করতে। কোনো কিছু কিন্তু অর্জিত ছাড়া হয় না, অর্জন করা ছাড়া কিছুই হয়। ঠাকুর কাজ কে পেলে কখনো তাকে হাত ধোয়া জল বা হাত উঁচু করে তার আশীর্বাদ করেন, কাজের মাধ্যমে, তার কাজের মাধ্যমে শক্তি বর্ধনের কথা বলেছেন। অভাব এলে তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করার, তাকে তার মধ্যে যে পারগতা সেটাকে তিনি বাড়িয়ে তুলতেন। অনেক গল্প আছে আপনারা জানেন। তাই আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে তাকে ধরে চলতে পারলে আমার মধ্যে শক্তি সম্বর্ধনা যাই বলুন, আমার জীবন সম্বর্ধিত হব, আনন্দ পাবো, যেটা আমরা সবাই চাই। আমরা বর্ধনা থেকে চলতে চাই, শক্তি আমার সম্বর্ধনা পেতে চাই, সাকসেস পেতে চাই, আনন্দ পেতে চাই। এর মাধ্যমে সেই আনন্দটা তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন আমরা হচ্ছে পরম পিতাকে জীবনে গ্রহণ করে তার মতো করে চলতে পারি, এবং আমার ইচ্ছেটাকে, রিপুগুলোকে, চাওয়া পাওয়াগুলোকে তার মতো করে বিনায়িত করতে পারি। যেমন আমরা করেছি, পোশাক খাদ্য চলাচল করার চেষ্টা করছি, আমরা, চলবে অনন্ত কাল চলবে। আমরা কখনোই সেই পৌঁছতে পারবো না, অনন্ত কাল ধরে চলবে। তাই কাজের মাধ্যমেই আমাদের ধর্ম প্রকাশ করতে। তাই ঠাকুর বললেন কর্ম মাঝে ধর্মকে যে পালন করতে পারলো না, ধর্মে কর্ম আনলো বিভেদ, পদে পদে লাঞ্ছনা। আসুন আমরা লাঞ্ছিত হতে চাই না, আনন্দে থাকতে চাই। তাকে ধরে আমরা যেমন ভাবে তিনি বলেছেন তেমন ভাবে আমরা চলার চেষ্টা, এবং যারা এখনো এই সুযোগ পায়নি, দীক্ষাদানের মাধ্যমে বুঝবা দাদা যে আশীর্বাদ 3.5 করে দীক্ষা, তার মুখে হাসি ফোটাতে পারি, তার ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারে, সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার সময় অর্ঘ্য যা কিছু আছে তাকে পুজো করে আচার্যদেবের ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারি, তবেই হবে আমার তাকে ধরে চলা সার্থকতা। আসুন আমরা তার এই শুভ জন্মদিনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই। আচার্যদেব তিনি তো তার মধ্যে পুরুষোত্তম আছেন, তাই তিনি ইষ্টগুরু পুরুষোত্তম, প্রদীপগুরু বংশধর, এত শরীরে সুপ্ত থেকে জ্যান্ততে নিরন্তর, তার মধ্যে জ্যান্ত পুরুষোত্তম জ্যান্ত আছেন। তাই খুশি করা আমার পরম পিতাকে খুশি করা কাজ। তাই খুশি করতে পারলে পরম পিতাকে আমি আমার কাছে চলে যাব, যেটা আমরা সবাই চাই। আসুন আমরা তাকে ভালোবেসে আচার্যদেবকে আমাদের মুখ্য চলার গাইড তিনি দিতে পারেন। এই অনুভূতি থেকে আমরা ভালো থাকি, দীক্ষাদানের মাধ্যমে যারা এটা পায়নি তারা আনন্দ পাক, আমার চলা বলা সার্থকতা, আমার ভালো থাকা আর দীর্ঘায়ু করে তুলুক। এটুকু বলে প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য কামনা করে পরমপিতা আতুল চরণে আমি জয়গুরু দিচ্ছি সবাইকে। জয়গুরু, ভালো থাকবেন, বন্দে পুরুষোত্তম। জয়গুরু। জয়গুরু। আজকের সত্যি জয়গুরু। প্রভুর অপার দয়ায় শ্রদ্ধেয় ডক্টর অভিরূপ মন্ডল দাদা তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ। আমরা আজকে প্রভু কেমন করে আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন, তিনি সমস্ত কিছু গুছিয়ে গুছিয়ে বলে দিয়ে গেছেন। আজকের আপনারা দেখছি ডক্টর অভিরূপ মন্ডল যখন বলছিলেন, বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন দেখছিলাম, ওই পরম পূজনীয় সিপাহী দাদা তিনি ঠাকুরের শ্রীপাদ্য পদে বসে আছেন। এখন আজকের এই যে আমরা আচার্য পরম্পরা পেয়েছি,
আমাদের কোনো ভয় নাই, আমাদের কোনো চিন্তা নাই। আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী পাদপদ্মেই আছি সর্বক্ষণ। তিনি দয়াময়, তিনি করুণাময়, তিনি দয়া করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করছেন। বাঁচার এক তা সুন্দর করে শুদ্ধ অভিরূপ মন্ডলদা, ডক্টর অভিরূপ মন্ডলদা, তিনি নিষ্ঠাবান কর্মী। আজকের এই কত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। আমরা প্রভুর অমৃত কথাগুলো শুনলাম। প্রভুর শ্রী রাতুল চরণে তার শ্রীবৃদ্ধিময় মঙ্গল জীবন প্রার্থনা করি। এইভাবে তিনি ঠাকুরকে ভালোবেসেছেন, তাই তিনি আসেন। আর আগামী দিনগুলোতে তিনি থাকবেন এবং তার শ্রীবৃদ্ধিময় সুস্থ জীবন প্রার্থনা করি। তার পরিবার পরিজন সবাই খুব আনন্দে থাকুক, সুস্থ থাকুক, এটা প্রভুর কাছে প্রার্থনা। আপনি আবারও থাকবেন দাদা। জয় গুরু, প্রণাম নেবেন। আজকে জয় শ্রী গুরু, জয় ঠাকুর গুরু। অপার, জয় গুরু দাদা। আজকে শ্রী ঠাকুর অপার দয়ায় যে ডক্টর বাবুদের নিয়ে সব পবিত্র সৎসঙ্গ, তা সত্যি সমৃদ্ধ হচ্ছে। আজকের 134তম জন্ম দিবস চলছে। সারা বিশ্বময় পৃথিবী প্রত্যেকটি গুণী মানুষ তাকে চিনতে পেরেছে, তাকে জানতে পেরেছে, তাকে নিয়ে তারা আনন্দে আছে। এ প্রভুর অপার দয়া। আমি প্রত্যেকের আবারও শ্রীবৃদ্ধিময় মঙ্গল জীবন প্রার্থনা করি। আমরা আহ্বান করছি শ্রী ঠাকুর দীক্ষাদাতা কর্মী শ্রদ্ধেয় শিশির মন্ডল দাদা, তিনি জলপাইগুড়ি থাকেন, এখন কর্মসূত্রে তিনি কলকাতায় আছেন। তাকে আমি আহ্বান করছি, ডক্টর শিশির মন্ডল দাদা। আগে আগে আমার শিশির জয় গুরু। খুব ভালো। ভাই ডক্টর দেবনাথ দাদা এবং কমলেন্দু দা এত সুন্দর আলোচনা করলেন। আমি মাঝখানে ছিলাম, একটুখানি দূরে ছিলাম, তার মধ্যে কমলেন্দু ঢুকে গেলেন। কি সুন্দর আলোচনা! মানে মনে হচ্ছিল নতুন নতুন মানুষজনকে দিয়ে আলোচনা করানো দরকার লাগে, তাহলে এই প্রত্যেক দিনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন নতুন অভিভূতি পাওয়া যায়। আমার জীবনের কতগুলো ঘটনা আমার অভিজ্ঞতা থেকে, এবং সেটা আমার জীবনে কাজেও লেগেছে। আমি রায়পুরে হসপিটালে চাকরি করতাম, 5 বছর সেখানে ছিলাম। আর রায়পুরটা বাঁকুড়ার এমন একটা জায়গাতে, সেখানে একেবারে গরিব আদিবাসী জায়গা। সেখানে আমি ঠিকভাবে ঠাকুরের কাজ করার স্কোপ পেতাম না। তার কারণ তাদের মনে হতো তখন তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে তাদের মুখে দুটো অন্ন তুলে দেওয়া। এই অন্ন না তুলে দিলে কেউ ধর্মের কথা শুনবে না, ও ধর্মের না শুনে মানে ধর্মের কাহিনী কেউ শুনবে না। তাই প্রথম এরকম মনে হতো আমার কাছে। এবং তাদের দারিদ্রতার কারণ সম্পর্কে আমার ঠিকভাবে মানে বুঝতে পারতাম না, কোথা থেকে তাদের এত দারিদ্র, এত কষ্ট, সেই শুকনো পাতা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় তাদের দারিদ্রতা। আমি তারপর জলপাইগুড়িতে পোস্টিং হলাম, জলপাইগুড়ি এনআরএসে আসলাম, প্রথম এমএস করতে এনআরএসে আসলাম। তখন আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেখানে আমি কতগুলো কেস পেতাম ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি। ওই লাস্ট, আমি এখান থেকে 20 বছর আগের কথা বলছি, এনআরএসে যখন এমএস করি, তখন লাস্ট ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি অর্থাৎ বিটর স্পট রাতকানা রোগ, ওই কিন্তু আমি লাস্ট এনআরএসে দেখেছি। তারপর আমি যখন জলপাইগুড়িতে পোস্টিং হলো, লাস্ট 20 বছর ধরে আমি একটি মাত্র কেস হয়তো 20 বছরে পেয়েছি। এনআরএসে থাকতে অনেকগুলো কেস পেয়েছিলাম, কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর সেটা একটি মাত্র কেস আমি এই 20 বছর ধরে এই রাতকানা রোগ পেয়েছি। আমি এটা বোঝাতে চাইছি একটাই জিনিস, সেটা হচ্ছে নর্মাল প্রসেসে আজকে ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বুকে মানুষ বাড়ছে, এটা সত্য কথা। মানুষের কাজ বাজ নেই, এটাও সত্য কথা। কিন্তু গভর্নমেন্ট মানুষকে দিয়ে এমন ভাবে রেখেছে, কারো খাদ্য সমস্যা আছে বলে আমার মনে হয় না। খাদ্য সমস্যা যদি থাকতো তাহলে অবশ্যই বিটর স্পট থাকতো। পৃথিবীতে দারিদ্রতা কিন্তু খাদ্য সমস্যাজনিত দারিদ্রতা, এটার একটা মেন ইন্ডিকেটর হচ্ছে আপনার ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি। তাই লাস্ট 20 বছরে আমি একটি মাত্র কেস পেয়েছি। তাহলে এই যে মানুষ যারা ডুয়ার্সের, এখানেও আদিবাসী ছিল, ওই রায়পুরে ছিল, আর ওই আদিবাসী সমাজ ডুয়ার্সের একটা বিরাট চা বাগান জঙ্গল জুড়ে আছে আদিবাসী সমাজ। তারা কি হচ্ছে, তাদের প্রত্যেকটা পরিবারে প্রায় প্রত্যেকে 5 জন মেম্বার থাকলে 5 জনই কাজ করে, কিন্তু তাদের অবস্থা এত সঙ্গীন, এত ইনকাম করা সত্ত্বেও এত সঙ্গীন, তারা কিভাবে দারিদ্রতায় ভুগছে। ওই যে তাদের যে নেশা, ভাং, মদ, মাংস, তারপরে হচ্ছে বিড়ি, সিগারেট, মদ এমনি খেয়ে সারা দিনের তুলনায় তারা এমন ভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে, তাদের অকাল মৃত্যু ঘটছে, তাদের বাচ্চাগুলো ম্যালনিউট্রিশন, তাদের বাচ্চাগুলো ওই 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 রকম অবস্থাতে তাদের কাছে সন্তান হিসেবে আসছে, এবং তারা ওই রোগ শোক ব্যাধি জড়াতে ছোটবেলা থেকে ওই আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আসছে। সুতরাং একটা জিনিস আমার কাছে পরিস্ফুট, যে মানুষ কিন্তু না খেয়ে কিন্তু মরছে না। তাই মানুষের আলটিমেট আমাদেরকে হাত দিতে হবে, ওই চরিত্রের উপর হাত দিতে হবে। ঠাকুর বলছেন যে এই যে চরিত্র যে ডেভেলপ হয়, জিন প্লাস এনভায়রনমেন্ট, জন্মগতভাবে সেখানে আমাদের হাত কিছু নেই।
একটা সুসন্তান কম্প্যাটিবল ম্যারেজের মধ্য দিয়ে একটা সুসন্তান আসলো, এটা সত্য কথা। কিন্তু পরিবার যদি নোবেল না হয়, ঠাকুর আরেকটা কথা বলছেন, নোবেল ফ্যামিলির কথা বলছেন, অর্থাৎ যে ফ্যামিলিতে স্বামী তার স্ত্রীকে তার প্রাপ্যটুকু দেয় না, তার ন্যায্য প্রাপ্যটুকু দেয় না, আবার স্ত্রী তার স্বামীকে ন্যায্য প্রাপ্যটুকু দেয় না, তার সন্তানকে দেয় না, তার পরিবারকে দেয় না, তার পারিপার্শ্বিককে দেয় না, এই যে ডিউস ন্যায্য প্রাপ্য জিনিসগুলো আমরা সংসারে থেকে আমরা যদি একে অপরকে না দিই, এটাকে তাহলে কিন্তু ঠাকুর বলছেন নোবেল ফ্যামিলি নয়। এই নোবেল ফ্যামিলি যতই কম্প্যাটিবল ম্যারেজ হোক, কম্প্যাটিবল ফ্যামিলির পরে এই যখন ভালো সন্তান যখন পৃথিবীতে আসলো, তখন তাকে কিন্তু এই নোবেলিটির মধ্য দিয়ে তাকে কিন্তু গ্রোথ করার ব্যাপার আছে। আর তারপরেই আমাদের শিক্ষা দীক্ষা এইগুলো কিন্তু আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে। নচেত হচ্ছে কি, প্রত্যেকটা জীবনে মানুষ ওই দুঃখ, দৈন্য, দুর্দশা, অন্ধকার প্রত্যেকটা জায়গাতে দেখছে, অর্থাৎ রোগ শোক ব্যাধি চড়া তাদেরকে ঘিরে ধরছে। আমার এই অভিজ্ঞতার কথা আমি আপনাদের শেয়ার করছি, তার কারণ সেই জন্য আমাদেরকে কিন্তু আলটিমেট গোড়ায় কিন্তু আমাদের হাত দিতে হবে। আমি এই কতগুলো জিনিস দেখছিলাম যে আমি এখান থেকে 10 বছর 15-20 বছর আগে এখানে আমি এই আমার শ্বশুর বাড়ির কাছাকাছি আমার দমদমে ফ্ল্যাট আছে, এখান থেকে একটা টালা পার্ক আছে, তো ওখানে যেতাম। তো দেখছি সকালবেলা উঠেই হা 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 করে হাসির সে খোরাক উঠে যাচ্ছে। মানুষ হাসতে জানে না, তারা হাসির ট্রেনিং নেওয়া করাচ্ছে। সেই বৃদ্ধ থেকে শুরু করে কতগুলো এক্সারসাইজ করছে আর হা 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 করছে, মানে অজান্তেই। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আজকের দিনে বিজ্ঞান বলছে মানুষ যদি অজান্তেও যদি হাসতে থাকে, তাহলে তার মনের মধ্যে এমন একটা হরমোন সিক্রেশন হয় শরীরের মধ্যে, এন্ডরফিন, মেলাটোনিন সিক্রেশন হয়, যে তার রোগ শোক ব্যাধি থেকে অনেকটা ভালো হয়ে উঠতে পারে। এই তাই মানুষ কৃত্রিম ভাবে হাসির সৃষ্টি করছে। ঠাকুর কিন্তু জন্ম লগ্নেই কিন্তু তিনি হাসি নিয়ে আসছেন, তিনি এবার কান্না নিয়ে আসেননি। তিনি আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে হাসিতে ভরিয়ে দেবেন, আনন্দে ভরিয়ে দেবেন। শুধু আনন্দ না, তিনি সেই পরমানন্দে আমাদেরকে ভরিয়ে দেবেন। তাই তিনি কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু প্রতিটা মুহূর্তে এই যে সৎসঙ্গ বলুন, দীক্ষা প্রোগ্রাম বলুন, আচার্যদেবের আশীর্বাদের পরিপূরণ বলুন, এই সৎসঙ্গ দেওঘর যখন খুলবে সেখানে বলুন, আমরা এত বিস্তারের মধ্যে চলে গেছি। ঠাকুর বলছেন বিস্তারই আনন্দ, আর সংকীর্ণতাই পাপ। তাই বিস্তারের মধ্য দিয়ে আমরা আজকে কোথায় আমেরিকা, কোথায় লন্ডন, কোথায় বাংলাদেশ, কি অপূর্ব আমাদের প্রত্যেকটা মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। তাই এই যে মিলন ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের এক্সপ্যানশন অফ আওয়ার মাইন্ড, এর মধ্য দিয়ে আমরা অটোমেটিক হাসি আর আমাদের তৈরি করতে হয় না, হাসি আর আনন্দ আমাদের কন্টিনিউয়াস ধারাতে বয়। তাই প্রত্যেকটা মানুষ এখানে যারা সৎসঙ্গে আসে, আমি প্রত্যেকটা বাইরের মানুষের সাথে মেলাই, তাদের চোখ মুখ চলন চরিত্র, ওই যে পীযূষদা পরিচালনা করছেন, তার একটা মুহূর্ত সময় নেই, কিন্তু তার চোখের মধ্যে দেখবে যে কোথায় যেন একটা দিব্য প্রভা, দিব্য সে ঠাকুরের ভাব যেন বিস্তৃত হয়ে থাকে। এই অভিজিৎ দা, অভিজিৎ মন্ডল দা, সে আমার যদিও জুনিয়র, কিন্তু তার সেই ভাব ঈশ্বরীয় ভাবে আছে, যে এত বড় পোস্টে কাজ করে, কিন্তু ওই ভাব নেই। তার ভাবটাই হচ্ছে যে যাই করি হবে তাই করি, আমি ঠাকুর আমার সাথে থাকতে হবে, ঠাকুরকে রাখতে হবে, ওই হচ্ছে প্রাইম ফ্যাক্টর। এই নিয়ে এই বোধের জায়গা পাকা হয়ে স্পন্টেনিয়াস আনন্দের খোরাক আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আমাদের আবার রোগ কি, শোক কি, দুঃখ কি, বেদনা কি, আমরা পরম পিতার সন্তান, সুতরাং আমাদের ওইসব থাকবে না। আমরা এই কদিন আগে নেটে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখছিলাম, সেখানে বলছে আজকে মানুষ ডিপ্রেশনে আসে, তো ডিপ্রেশন কাটাবে কি করে। তো তা বলছেন একটা জিনিস, দুটো জিনিস খুব সুন্দর আমার লেগে, অনেকগুলো জিনিস বলেছেন, তার মধ্যে দুটো জিনিস নিয়ে বলছেন যে তোমরা হাসির চেষ্টা করো। তো এখন মানুষ গল্পের বই পড়ে, সিনেমা দেখে, একটু আড্ডা খুশি করে, কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য, এই হাসি বা আনন্দ, ওই যে আমার অভিজিৎদা বলছিলেন, দ্যাট ইজ দ্য টেম্পোরারি, বস্তু বিষয়ক আনন্দ। কিন্তু পরমানন্দ যেটা ঈশ্বর বিষয়ক আনন্দ, সেটা ওইটা কিন্তু সারাদিন চলতে থাকে, ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে থাকে। আবার কিছু কিছু আনন্দ হয়, সেটা হচ্ছে পরম দয়ালের দয়ার কথা শুনে আনন্দ হয়। সেই আনন্দ আমার সত্তা থেকে, আমার অন্তর্জগতের সত্তা থেকে কান্না রূপে সেই আনন্দ বেরিয়ে আসে। সেটা যা তৈরি হয়, সেটা যা আমার সত্তাকে যে পরিপুষ্ট করে, আমার আত্মাকে যা পরিপুষ্ট করে, দেহ মনকে যা পরিপুষ্ট করে, অন্য ওই অশ্রু অন্য জিনিস দিয়ে কোনো জিনিস পরিপুষ্ট হয় না। তাই তার দয়ার কথা বলতে বলতে আমার অন্তর্জগৎ কোথায় কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। তাই আমরা যত আলোচনা করি আর যাই করি, দেখেছি যেদিন তার দয়ার কথা বলি, তখন কিন্তু আমার অন্তর্জগতে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু নারিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তাই এটা হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সেবা। তাই এই অন্তর্জগৎকে যদি কাঁদাতে পারি, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আনন্দ, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হাসি। তাই তার দয়ার কথা আমরা তাকে পরিস্ফুট করবো। আমাদের ঠাকুর তো আরেকটা জায়গায় বলছেন যে হাসি আমাদের আনতে হবে, আরেকটা জায়গায় বলছেন তুমি সবসময় চেষ্টা করবে তোমার প্রিয় লোককে সবসময় আলিঙ্গন করার চেষ্টা করবে।
অর্থাৎ তোমার সন্তান, তোমার প্রয়োজন তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্র, পরিবার, পরিজন দেখা হলে তুমি আলিঙ্গন করার চেষ্টা করবে। এই আলিঙ্গনতার অর্থাৎ কাছাকাছি আসার মধ্য দিয়ে আমাদের একটা ওই হরমোন সিক্রেশন হয়, এন্ডোরফিন হরমোন সিক্রেশন হয়, মেলাটোনিন হরমোন সিক্রেশন হয়, যা আমাকে রোগ শোক ব্যাধি জরা থেকে আমাদেরকে অনেক মুক্ত করে তোলে। তুমি যদি তা না পারো, যদি তোমার কাছে কেউ নেই, তুমি একা আছো, তখন তুমি করবে কি? সেই মানুষটি বলছেন চ্যানেলে যে তোমার যে গা আছে, শরীর আছে, তুমি এই শরীরটাকে তুমি অপূর্ব করে তুমি সুন্দরভাবে হাত বোলাতে থাকবে, গায়ে পিঠে হাতে মোলাতে থাকবে যে তোমার শরীরটাই সুন্দর, তোমার শরীরটাই সুন্দর। কিন্তু ঠাকুর তো আমাদেরকে আরেক ধাপ করে তুলে দিয়েছেন, শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করো শরীরটাকে। তাই আমাদের আর হাত বোলাতে হয় না, হাত বোলাতে হয় না, আমাদের স্পন্টিনিয়াসলি ওই শ্রী বিগ্রহের আমি যখনই দীক্ষা নিলাম সেই মুহূর্তে আমি বুঝলাম আমার অন্তর ঈশ্বর জাগ্রত হয়ে আছে, মন্দির বাইরে নেই, আমার অন্তরটা হচ্ছে ঈশ্বর, আমার শরীরটা হচ্ছে ঈশ্বরের শরীর। তাই তাকে যেমন করে শুদ্ধাচারে রাখা যায়, যেমন করে সদাচারে রাখা যায়, যেমন করে রোগ শোক ব্যাধি জ্বর থেকে দূরে রাখা যায়, তার যে প্রক্রিয়াকরণ স্পন্টিনিয়াসলি আমাদেরকে ভেবে শুনে বুঝে আমাদেরকে চলতে হবে। অধিক কেন খাবো, আবার অধিক বেশি কেন ঘুমাবো? প্রয়োজন ভাবে মাঝামাঝি রকমের চলার কথা ঠাকুর বলছেন। এই যে সমস্ত জিনিস, আর এই শ্রদ্ধ দাদা যেটা বলছিলেন যে কর্ম, এই যে গীতাতে বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দেখো আমার কোনো কর্ম নেই, জগৎ সংসারে আমার কিছু পাওয়ারও নেই আর পাওয়ার কিছু আশা করি না, কিন্তু কিছু কর্ম করি। এই কর্মটা প্র্যাকটিক্যালি যদি না করতাম এর ফলে কি সৃষ্টি হতে পারে? কর্ম না করলে প্রত্যেকটা জায়গাতে আজকে কর্ম, যে সমস্ত মানুষ যে আমরা কর্ম করি, আর তিনি যদি কর্ম সৃষ্টি যদি না করতেন তাহলে আমরা অলস হয়ে পড়তাম। আর অলস হয়ে ওই যে যে একটা দেশ, বাইরের দেশ একটা সাউথ আমেরিকা আছে, সেইখানে ভেনেজুয়েলা একটা দেশ আছে, সেখানে মানুষ অলস হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে সেখানে মানুষের মাংস সস্তায় পাওয়া যায়, কিন্তু গরু ছাগল মুরগির মাংস পাওয়া যায় না। তারা 50 বছর ধরে ওইগুলো চাষ উঠে গেছে, তারা শেখেনি, এত অলস তারা। তাদের দেশের এত ইকোনমি, ওই তেল সমৃদ্ধ, আজকে তেলের দাম মার্কেটে কমে যাওয়ার ফলে তারা রান্নাও করতে পারে না, গরু চাষ করতে পারে না, তারা চাষবাস সেরে হারিয়ে গেছে। তাই আজকে কর্ম তারা ভুলে গেছে। তাই তো ঠাকুর বলছেন যে সেখানে তুমি এই কর্মটাকে ছেড়ো না। তাই নিরলস থেকে তিনি আমাদেরকে নিরলস হতে বলছেন, যে কর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হবে। কিন্তু আর প্রীতির কর্ম, ঈশ্বরের প্রীতি আর আরাধনাতরে যে সমস্ত কর্মনারে অনুসরণ করে তাহা ভিন্ন অন্য কর্মে বন্ধন নিশ্চয়। তাই সমস্ত কর্ম, যে কর্ম আমাদের বন্ধন থেকে মুক্তি করবে সেই কর্ম আমাদের করতে হবে। তাই তিনি লোক সংগ্রহার্থে আসছেন। এই লোক সংগ্রহার্থে আচার্যদেবের যে গতি, তিনি সেই গতিতে নিয়ে আসছেন লোক সংগ্রহার্থে, তার সেই গতি প্রাপ্ত আমাদেরকে হতে হবে। আর এই গতির সাথে যদি আমি যুক্ত না হতে পারি, ভবিষ্যৎ তাঁর রঙে যদি আমি কি রাঙাতে না পারি, তাহলে ভবিষ্যৎ এমন দিন আসতে পারে। সত্যানুসরণ তিনি বলছেন, এই যে ধান দেখেছো, ধান যখন চাষ হয়, ধান চাষ হলে ধানের মধ্যে দুটো জিনিস আছে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তার মধ্যে চাল থাকে, আর কিছু কিছু ধান যে চিটে হয়ে যায়, মায়েরা ঝেড়ে চিটো ছাল বের করে দেয়। ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসতে পারে, তুমি যদি গতির সাথে সমস্ত সংস্কার ছেড়ে দিয়ে তুমি যদি তোমার সেই আচার্যের গতির সাথে তুমি গতি প্রাপ্ত না হও, তাহলে তোমার কি হবে? ভবিষ্যতে তোমাকে ওই চিটো ধানের মতো সরে যেতে হবে। তাই রং লাগাতে হবে, ভালোবাসার রং। এই ভালোবাসার রঙের মধ্য দিয়ে আমরা ভালো থাকবো। একমাত্র এই কাজ হচ্ছে তাকে ভালোবাসা। এই ভালোবাসার রঙের মধ্য দিয়ে আমাদের সত্তা ওই আনন্দ উচ্ছল হয়ে উঠবে, শরীর মন আত্মা সবই সুস্থ হয়ে উঠবে। আর বিশ্বাস, বিশ্বাস, পাকা বিশ্বাস চাই। আমি একটা ছোট্ট বিশ্বাসের জীবনের গল্প বলে আমি শেষ করছি। আমার একবার গলব্লাডার ধরা পড়লো। আমার কলিগ বললেন যে তোমাকে ডক্টর একজন নাম বললেন, যিনি হচ্ছেন মমতা ব্যানার্জির, মাননীয় মমতা ব্যানার্জি, তিনি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর অপারেশন করেছেন তার 7 দিন আগে, কিন্তু তিনি তার সাথে যোগাযোগ করে দেবেন, তিনি একজন বিখ্যাত নেতা। আমার কলিগ, তো আমি বললাম ঠিক আছে যোগাযোগ করো। এবার যোগাযোগ করতেই দেখা গেল তিনি তখন মানুষটি বসে আছেন, ডাক্তারবাবু ত্রিপুরাতে আছেন, তিনি বিশেষ কাজে অনেকদিন আসতে পারবেন না, এদিকে আমার ব্যথা আছে, অপারেশন করতে হবে। আমার মিসেস বললো শোনো, ওসব আমাদের দরকারটা কি আছে, আমরা ঠাকুরের দীক্ষিত, হ্যাঁ, তো ঠাকুর বাড়িতে সংবাদ দাও। তো পূজ্য মেজ দাদাকে সংবাদ দেওয়া হলো। তো মেজ দাদাকে যখন নিবেদন করলাম, মেজ দাদা হাসতে হাসতে বলছেন, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলছেন, দূর, এই সামান্য একটা অপারেশন তুমি চিন্তা করছো কি? এই গলব্লাডারে একটা ছোট্ট স্টোন, ছোট ফুটো করবে, বের করে নিয়ে আসবে, 5 মিনিটের কাজ। তো তুমি এক কাজ করো, আমারও অপারেশন হয়েছে গলব্লাডার, শুভদারও অপারেশন হয়েছে, শুভরও অপারেশন হয়েছে। তো যে ডাক্তার বলে দিচ্ছে ঠিকানা, ওই সাউথে অমর একজন ডাক্তার, ওখানে যাও, গিয়ে আমার যেখানে অপারেশন করে নেবে। ওই যে মেজদাদা বললেন, আমি এখানে আমার রঘুপতি দাস শিখাতে মাকে কাছে ওনাদের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করালাম ওনাদের মাধ্যমে। আমি আসলাম, ডাক্তারি পরিচয় দিলাম না, নর্মাল ভাবে পেশেন্ট হিসাবে তার কাছে আসলাম। সে অপারেশন টেবিলে আমাকে বুঝে গেল অজ্ঞান করার সময়, সে যখন বুঝেছিল যে আমি ডাক্তার। তারপর 2 দিন পরে যখন আমাকে ছুটি করে, তখন তিনি আমাকে ওই একটা ডাক্তারি কার্ড দিলেন।
ডাক্তারি কার্ড দিয়ে বললেন আপনি জলপাইগুড়ি থাকেন, আপনি আমরা বুঝেছি আপনি ডাক্তার, তো ওখান থেকে পেশেন্ট কিছু পাঠাবেন, আর আর আপনি 1 মাস পরে আসবেন। ঠাকুরের দয়ায় আমি আর তার কথা ভুলে গেছি, তার কারণ ওই মানে 1 মাসে আমার সব ভালো হয়ে গেছে, আর কোনো কিছু আসেনি। আমি প্র্যাকটিক্যালি ডাক্তারের নামও পর্যন্ত এখন বলতে পারবো না, নার্সিং হোমের নামও পর্যন্ত বলতে পারবো না, আমি আসিও নি, ওই যে অপারেশন হয়েছে আমি তাই ওই তারপর থেকে আমার যাইনি, আমার বলাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু ঘটনা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে চরম বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস, আপনি বলেছেন দাদা বলেছেন ও আমি জানি না, বডি দাও ফেলে, বডি ফেলে দাও, এই যে চরম বিশ্বাস, এটা ভাইস ভার্সা, যেমন পেশেন্ট হিসেবে বিশ্বাস, আবার ডাক্তার যখন আমি প্রতিপালন করছি, ডাক্তার হিসেবে যখন রুগীকে অপারেশন করছি, আমার উপরে যেন তার বিশ্বাস থাকে, আবার যখন আমি রুগী হই তখন যেন আমার সেই বিশ্বাস নিজের জীবনে আসে, তাহলে কিন্তু আমার কোনো কষ্ট হবে না, ওই আমার রোগ শোক ব্যাধি দ্বারা আমি পরম আনন্দে থাকবো। তাই আগে চাই বিশ্বাস, ভালোবাসা, এটাই আমাদের চাষ করতে হবে। সবার শান্তি হোক, স্বস্তি হোক, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। সত্যি আমরা এত সমৃদ্ধ হলাম, শ্রদ্ধ আমাদের শিশির মন্ডলদা, ডক্টর শিশির মন্ডলদা এত সুন্দর করে ঠাকুরের কথা বলেন, যেন আরো শুনি আরো শুনি। এ তৃপ্তি আমাদের বারবার শুনলেও তার অমৃত স্বাদ, তার কোনদিন সেটা অমৃতই থেকে যায়, সেটা কোনোদিন আমাদের মানে স্বাদ বিষাদ হয় না। তিনি সেই হলেন অমৃত, যার কথা যতটা আমরা বলতে পারবো তত আমরা সমৃদ্ধ হব, আর যিনি শুনবেন তিনিও সমৃদ্ধ হবেন। আজকে প্রভুর অপার দয়ায় যে ডাক্তারবাবুদের নিয়ে আমরা পেয়েছিলাম, আজকে শুভ জন্মদিবস 30শে ভাদ্র, একটা পূর্ণ দিনে আমরা সত্যি পূর্ণতা পাচ্ছি তার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে। তিনি আমাদের দয়া করে সমৃদ্ধ করেছেন। আমি প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি। ডক্টর শিশির মন্ডলদা তিনি খুব সুস্থ থাকুন, তিনি ভালো থাকুন, তার পরিবার, তার কন্যা, তিনিও ডাক্তারি পড়ছেন, তার কন্যাও ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, যেখানে থাকুক না কেন ঠাকুরকে নিয়ে চলছেন, তাই তিনি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আবারও প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি। ডক্টর শিশির মন্ডলদা, আপনাকে অশেষ প্রভুর অপার দয়ায় আপনি ছিলেন, আর শেষ বেলায় আমরা অমৃত কথা শুনলাম। আপনার সুস্থতা প্রার্থনা করি দাদা। জয় গুরু, ভালো থাকবেন। জয় গুরু, জয় গুরু। আজকে প্রভুর অপার দয়ায় যে সুযোগ আমরা পেয়েছি, এই সুযোগ আজ আমাদের হাতে আছে, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, তাকে নিয়ে বাঁচা, তাকে নিয়ে চলা, আমাদের সুস্থতার একমাত্র পথ, তার বিধান মানা। আজ জগতের মানুষ তাকে মানতে বাধ্য হয়েছে, আজ জগতের মানুষ তাকে নিয়ে বেঁচেছে, তা চলেছে বলে, আর তারা আজকে বেঁচে গিয়েছে। আমি এখন জয়রাধে করার জন্য ডক্টর সুবোধ সেনদাকে অনুরোধ করছি, জয়রাধে করবেন। তারপরে সুবোধ সেনদা আপনি জয়রাধে করবেন এবং আপনি ধ্বনি দেবেন। এই শিশির মন্ডলদা আপনি ধ্বনি দেবেন, আর সুবোধ সেনদা প্রতিধ্বনি দেবেন। শিশিরদা আপনি ধ্বনি দিয়ে দেবেন জয়রাধে। সুবোধদা আপনি জয়রাধে আরম্ভ করুন। আমাকে বেরোতে হচ্ছে দাদা, এখনই বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। আগে 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 ঠিক আছে, তাহলে আমরা দিয়ে নেবো আগে। জয়গুরু শোনা যাচ্ছে? আগে আগে সুবোধদা শোনা যাচ্ছে আগে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ 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 গুরে সদা ডাক রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। কারুরে মনে কপট চাতুরি মতনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম সাররে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ বল রে। কারুরে মনে ভবের আশা জপানামে করণে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নির্সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে।
আরুরি মনে কপট ঠাকুরি বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম সারে জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে সারি মন ভবির আশা জপনামে করুরি রাধব 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 Radha bol, 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 Radha bol. Bol, Radha bol, Radha bol, Radha bol. গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নীলে সদা হাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে হে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় গুরু। জয় গুরু সুবোধা, খুব সুন্দর আগে করে সুবোধ দা আগে আগে খুব সুন্দর করে আপনি জয়রাধে করলেন। এবার আপনি 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 সদ্য এসকে সেনদা আপনি ধ্বনি দিন। এসকে হ্যাঁ ঠিক আছে। বন্দে প্রতিধ্বনি দেবেন। পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি, জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি, জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি, জয় পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি, জয় পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি, জয় পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি, জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি, জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি, জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি, জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব দাদা কি, জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব দাদা কি, জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব দাদা কি, জয় সৎসঙ্গ কি, জয় সৎসঙ্গ কি, জয় সৎসঙ্গ কি, জয় বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে আজ প্রীতিম বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে অহং কৃষ্ণ দেবতাম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় জয়, জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু, জয় গুরু, জয় বালা, সকলকে জানাই জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় সবাইকে গুরু। জয় গুরু। বিনীত একটু জয় একটু গুরু। ঠাকুর প্রণাম করে সবাইকে জয় গুরু দেন। আর আমাদের শ্রদ্ধেয় বনমালীদা আছেন, আমাদের সোনারপুরের ঋত্বিক দেবতা, তিনি এবার কিছু বলবেন, ঠাকুরের কথা বলবেন। সবাই থাকবেন, আজকে খুব শুভ দিন, সবাই ঠাকুরের কথা বলবেন, গান করবেন, কেউ লেফট হবেন না। আপনারা আজকে শুভ দিনে শ্রী ঠাকুরের শ্রী পদপদ্মে সবাই আপনাদের ভক্তি অল্প নিবেদন করবেন। এটা ঠাকুর প্রণাম করে দিন, তারপরে সবাইকে জয় গুরু দেবেন। আর শ্রদ্ধেয় বনমালীদা তারপরে আসবে। জয় গুরু। আর একটা বিশেষ ঘোষণা, সৎসঙ্গ দেহঘর থেকে একটা বিশেষ একটা ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে ঠাকুরের জন্মদিবস উপলক্ষে, সেটি দেখানো হবে। জয় গুরু। ঠাকুর প্রণামের পরে।
ওং ব্রহ্ম পরব্রহ্ম অকুল মালিক রাধা স্বামী দয়ালে শ্রী চরণে প্রণাম। ঠাকুর প্রণাম করলাম। এবার আমরা সৎসঙ্গ দেওঘর থেকে যে ভিডিওটা আমরা দেখবো, তারপর সত্য বনমালীদা আসবেন। সবাই একটু অপেক্ষা করেন, দাদা নাম আমি করেন। একটু লেট করছি। হ্যাঁ দাদা আমি একটু লেট করছি। জয় গুরু। ফেরিল উর্মি গর্জি ধায় ওই তরঙ্গের তালে নাচি থই থই। ফেরিল উর্মি গর্জি ধায় ওই ফেরিল উর্মি গর্জি ধায় ওই তরঙ্গের তালে নাচি থই থই। দীপন দক্ষ অমোঘ অবাধ টানে টেনে লয় সবারে। দীপন দক্ষ অমোঘ অবাধ টানে টেনে লয় সবারে। ফেরিল উর্মি গর্জি ধায় ওই। আরতি ডাকিছে কে আছো কোথায়?